Welcome back for the series of lectures of hydrology and water resources engineering. We are now at the end of this syllabi and we're discussing about the last week from our syllabus. It is a watershed management. Okay. So last time I think we have discussed about the some of the points related to the watershed management and all those things. We'll go in the details of that. This is the syllabi of the watershed management, which includes the watershed management, that is need of watershed management, importance of soil and water conservation, reservoir sedimentation, techniques for rainwater harvesting, groundwater harvesting. Then water management includes application of the water management and distribution, cooperative water users organizations, Varabandi system, rational applications. Then assessment of the canal revenue systems, that is methods of assessing the water charges for the canal. It is the it includes the area-based method, volume-based method, etc., etc. The last one is the application of a remote sensing and a geographic information system in water resources engineering. Okay, so we'll start for the discussion. Firstly, we'll see that what is meant by a watershed. Firstly, so watershed is that area or that region which used to contribute the water to the outlet of the basin. म्हणजे watershed म्हणजे असा एरिया आहे की समजा एखादा ओढा किंवा एखादी नदी असेल तर त्या ओढ्या किंवा नदीला जे पावसाचं पाणी येतो तर पावसाचं जे काही पाणी त्या ओढ्या किंवा नदीमध्ये येतं ते कुठून कुठून येतं ज्या ज्या पोझिशन पासून येतो तो सगळा एरिया म्हणजे आपला watershed राहतो. I will show you the sketches. Here we can see here. This is the clouds from which rainfall is occurring. पाऊस पडतो इथं आणि पावसाचं पाणी हे सगळीकडे पडतं या साईडला, बरोबर का? आणि ह्या रिजन मधनं सर्वच्या सर्व पाणी असं खाली येत जात आहे. तर इकडे आपण पाहतोय हे इथं फ्लॅट टेरेन आहे, थोडस काय म्हणतो आपण अंडुलेशन्स आहेत. इथून पाणी पूर्णपणे पुढे येत आहे. इथं छोटा ओढा आहे म्हणजे स्ट्रीम आहे. तिथं पुन्हा नंतर नदी आहे, नदीवरती लेक आहे, जे पॉन्ड नॅचरल पॉन्ड असेल तिथं लेक आहे. आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट लेक द ओव्हरफ्लो इज गोइंग टू कंटिन्यू टू द आउटलेट. ते काय होणार नंतर ना पाणी जास्तीत झालेलं जे आहे ते पुढे पुढे जाणार. साईडच्या एरियामधलं पुन्हा पाणी त्या ट्रिब्युटरीज म्हणजे उपनद्या किंवा उप ओढे काय करणार, कलेक्ट करत जाणार आणि पुढे जाऊन त्यानंतर ना मेन रिव्हरला दिसते बघा आपण आलेली ही नदी आहे. ह्या मेन रिव्हरला हे साईडहून सगळीकडून पाणी मिळतं, इथं बरोबर आउटलेटला येते. आउटलेट म्हणजे ओशियन किंवा सी दाखवलेला आहे, समुद्र दाखवलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ झाला की असा टोटल एरिया किंवा रिजन ज्याच्यामधनं पाणी पावसाचं पाणी कलेक्ट होऊन ते ऍट द लास्ट त्या नदीला किंवा ओढ्याला मिळत आहे, त्याला आपण कॅचमेंट एरिया किंवा वॉटरशेड असं म्हणतो. सो वॉटरशेड इज एन एक्सटेंड ऑफ एन एरिया ऑफ अ लँड किंवा द सरफेस. वी कॅन से लँड म्हणजे द सरफेस आहे. फ्रॉम रेन अँड मेल्टिंग स्नो और आईस कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट. म्हणजे जो काही पडणारा पाऊस आहे किंवा मेल्ट होणारा जो आईस आहे, बर्फ वितळणार आहे, ते सर्वच्या सर्व एकत्रितरित्या एका आउटलेटला येतो. त्याला आपण वॉटरशेड किंवा कॅचमेंट एरिया असं म्हणतो. युजली the exist of the basin where the water joins the another water body such as river, lake, reservoir, waterland, sea or the oceans, etc. Okay, they are also known as catchment area. Then catchment basin, drainage area, river basin, water basin, etc., etc. Those are the allied names for the watershed. Another sketch I want to go for here. So this is another view for the watershed of a particular river. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं, दिस इज अन मेन रिव्हर. इथं आउटलेटला येणारी ही मेन रिव्हर आहे. हायर इलिव्हेशन आहे, लोअर इलिव्हेशन आहे. आय थिंक इज इट गेटिंग या इट्स गेटिंग एनलार्ज्ड. ओके, इथं आपल्याला दिसते बघा, हा हायर इलिव्हेशन आहे, 2055 मीटर्स आहे. इथं 2.055 मीटर आहे, 2.006 मीटर आहे. म्हणजे इलिव्हेशन कमी कमी होत जातं, इकडे 2 मीटर्स इलिव्हेशन असणार आहे. as an height we have considered from the base इथूनच घेतलेला आहे. Okay, so for here for finding that the whatever the regions are there in that region or from this region the water is coming to that river or stream. म्हणजे इथं जे पडणारं पाणी पावसाचं ते काय होणार आहे, अल्टिमेटली या छोट्या छोट्या नद्यांमधून बरोबर त्या मेन स्ट्रीमला किंवा मेन रिव्हरला येणार आहे. आणि अल्टिमेटली त्या तीन इथे दिसत बघा, देर आर 3 rivers, they are joining together and at the last water is coming at the outlet at this point. So for this river we can say this is a catchment area or the basin or the watershed. Take an example of a Bhima river. So for Bhima river so many tributaries are there. भीमा नदीला खूप साऱ्या उपनद्या आहेत. मग त्या भीमा नदीला ज्या उपनद्या आहेत त्या उपनद्यामध्ये जे काही पाणी येणार आहे, कॅचमेंट मध्ये जे कलेक्ट होणार आहे, that all water continuing to that in those rivers and at the last coming to the Bhima river
we can consider that whole area is nothing but the catchment area or the basin area of the Bhima River. Okay. Then next point is about the need of watershed management. That is why to go for watershed management and what are the objectives of the watershed management. आपण watershed बघितला. watershed म्हणजे काय आहे की असा एरिया किंवा अशी रिजन आहे की जिथून पाणी पूर्णपणे कलेक्टिव्हली ऍट द लास्ट आउटलेटला म्हणजे नदीला येते. Okay, so when that rainfall is going to occur or that snow is going to melt, that water at the last the water is going to flow through that rivers or the streams. किंवा पाऊस पडल्यानंतर ना त्या पूर्णपणे रिजन मधून पाणी वाहत वाहत खाली येणार आहे, कुठे नदीच्या आउटलेटला येणार आहे. ओके, मग हे पाणी खाली येत असताना किंवा पाऊस पडत असताना काय होणार आहे, देयर इज अ चान्स ऑफ द इरोजन. म्हणजे ज्यावेळेस हाय इंटेन्सिटीचा रेनफॉल पडणार त्यावेळेस काय होणार आहे, तर वॉटर ड्रॉपलेट स्ट्राईक झाल्यामुळे मातीचे पार्टिकल जे असतात, सॉइल पार्टिकल असतात, ते डिटॅच होणार त्यांच्या पॉइंट्स पासून, and they will be get eroded and they will be get conveyed by the flowing water. म्हणजे तिथून इरोड होणार, डिटॅच होणार, म्हणजे डिटॅच झालेले पार्टिकल पुन्हा हळूहळू त्या पाण्याबरोबर वाहत वाहत पुढे निघून जाणार. It means that it results in a degradation of the watershed. So to overcome that, we need to go for the proper management of the watershed. Watershed management includes both, that is a soil and a water. Means we have to have practices for the management of the water and the soil also. Okay, just a minute. So means here we need to go for management of both, that is the water and the soil, and along with the objectives of the watershed management. Now we'll discuss one by one what is the need or why to go for watershed management and the objectives behind that. First needs we will go for, that is to control damaging runoff and degradation. Damaging runoff means what? Whenever the runoff, that is after the rainfall, the intensity of the rainfall is more than the our infiltration, then it results in a runoff. ते पाणी बरोबर वरून व्हायला सुरुवात होते, बरोबर, that is a runoff. मग तो runoff जर का जास्त क्वांटिटीचा असेल तर तो काय करतो, तर सॉइल डिग्रेड करतो, म्हणजे डिटॅच करतो पार्टिकल्स आणि त्याच्याबरोबर वाहून निघायला सुरुवात करतो पुढे. That is a damaging runoff, we can say. We have to control it so that soil will be get conserved. Okay, so to control damaging runoff and degradation and conserve the soil and water both. म्हणजे जर का आपण तिथं वियर वगैरे कन्स्ट्रक्ट केली, बंधारा बांधला किंवा एखादं बॅरियर कन्स्ट्रक्ट केलं त्या पाथ मध्ये, तर काय होणार आहे, डिटॅच झालेले पार्टिकल्स तिथेच थांबतील, व्हेलॉसिटी कमी होणार, पाणी थांबून राहणार, आणि थांबलेलं पाणी जमिनीमध्ये मुरून काय होणार आहे, ग्राउंड वॉटर टेबल इम्प्रूव्ह होणार आहे. So it is a first need, that is to conserve the soil and water by controlling the damaging runoff and degradation. Next one is to manage and utilize runoff for useful purposes of a watershed development. Means whatever the runoff is there, whatever the water is going to west as a runoff from the catchment, we want to utilize that water for the watershed development. That may be for the plantation, that may be for the irrigation, that may be for improving the groundwater table,
that may be for storing in the lakes or the ponds, etc., and utilizing for the crops. That is the irrigation. Once again, we can say the second need we can say. Next one is the to protect, conserve and improve. प्रोटेक्ट करायचं आपल्याला, ओके, प्रोटेक्शन करायचं आपल्याला, कन्झर्वेशन करायचं, जतन करायचं आणि इम्प्रूव्हमेंट करायचे त्याच्यामध्ये. कशामध्ये? द एरिया ऑफ अ वॉटरशेड फॉर द इफिशियंट अँड सस्टेनेबल प्रोडक्शन. मीन्स अल्टिमेटली फ्रॉम द वॉटरशेड वी वॉन्ट टू गो फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स. आपलं अल्टिमेट एम काय असणार आहे किंवा काय असतं तर त्या वॉटरशेड मध्ये किंवा त्या रिजन मधलं जे काही पाणी पडतंय, पाऊस पाणी पडतंय, नदी वाहतीये, त्या रिजन मध्ये आपल्याला अल्टिमेटली काहीतरी क्रॉपिंग करायचं. वी वॉन्ट टू हॅव अ फार्मिंग दॅट. मग फार्मिंग जर का करायचं असेल तर आपल्याला जी काही सॉइल आहे ते आपल्याला कन्झर्व करावं लागेल आणि त्याची फर्टिलिटी वाढवावं लागेल, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला त्या सॉइलची वाढवावी लागेल. सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू वी नीड टू मॅनेज द वॉटरशेड. वी नीड टू वॉटरशेड मॅनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट अँड एनहान्स द वॉटर रिसोर्सेस ओरिजिनेटिंग इन द वॉटरशेड. म्हणजे काय की वॉटरशेड मधनं ज्या काही नद्या किंवा तिच्या उपनद्या असतील किंवा स्ट्रीम्स असतील जे उगम पावतात किंवा जे झरे झरणे आपण म्हणतो, ओके, ज्यांना पर्यटन क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठं इम्पॉर्टन्स असतं, बरोबर. अशा ज्या गोष्टी आहेत, असे जे रिसोर्सेस आहेत, असे जे वॉटर रिसोर्सेस आहेत, दोज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉटरशेड, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दॅम. नेक्स्ट वन इज टू चेक द सॉइल इरोजन अँड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द सेडिमेंट इल्ड ऑन द वॉटरशेड. म्हणजे ज्यावेळेस आपण डॅमेजिंग रन ऑफ कंट्रोल करणार त्यावेळेस इरोजन कमी होणार, एक पार्ट झाला. दुसरा म्हणजे काय की आपण पाऊस पडण्या अगोदरच जर का सॉइल प्रोटेक्शन मेकॅनिझम जर का हे केले, अडॉप्ट केले, म्हणजे सॉइल कन्झर्वेशनच्या दृष्टिकोनातून जर का प्लॉविंग वगैरे जर का कल्टिवेशन ऑपरेशन केली किंवा आपण ग्रेझिंग केलं, म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा पाहतो बघा आपल्याकडे गव्हर्नमेंटचे फॉरेस्ट असतात, त्या फॉरेस्टमध्ये पावसाळ्यामध्ये खूप मोठी झाड म्हणजे हे केलं जातं, म्हणजे प्लांटेशन केलं जातं, झाडं लावली जातात. त्याचा पर्पज काय असतो की जेणेकरून नेक्स्ट टाइमला पाऊस पडेल त्यावेळेस त्या सॉइलने दॅट रूट्स ऑफ द ट्री विल होल्ड द सॉइल ॲज वेल एज द वॉटर. म्हणजेच काय, वी हॅव टू चेक द इरोजन ऑफ द सॉइल बाय हॅव्हिंग अ ग्रीनरी ऑर अ प्लांटेशन वी कॅन से. ओके, अँड वी हॅव टू कंट्रोल द सेडिमेंट ऑल्सो. देन टू रिहॅबिलिट द डिटोरिएटिंग लँड. म्हणजे जे काही ज्या लँडचं डिटोरिएशन झालेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल पावसामध्ये बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की पूर आल्यानंतर ना तिथली माती पूर्णपणे वाहून गेली म्हणतो आपण. ओके, मग त्या ठिकाणी आपल्याला नंतर ना तिथं जर आपल्याला फार्मिंग करायचं असेल, क्रॉपिंग करायचं असेल, इन दॅट केस वी नीड टू गो फॉर द ऍडिशन ऑफ द सॉइल ओव्हर दॅट रिजन फ्रॉम विच द एक्झिस्टिंग सॉइल हॅज बीन गॉट मूव्ड विथ द वॉटर. पाण्याबरोबर जी माती वाहून गेलेली आहे, सरकून गेलेली आहे तिथं आपल्याला नंतर ना पुन्हा सॉइल आणून टाकावं लागते. तर नदी म्हणतो rehabilitation of the deteriorated land. Those are the needs. Then now the next one is the objective of the watershed management. तर आपल्याला गरज कळाली, मग त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय असायला पाहिजे आहेत. तर पहिला म्हणजे टू मॉडरेट द फ्लड पिक्स. जो काही येणारा फ्लड आहे, पूर येणार आहे, त्याची जी ग्रॅव्हिटी म्हणून आपण त्याला थोडक्यात, किंवा त्याची जी काय म्हणू आपण क्वांटिटी त्या पाण्याची होणारी ती क्वांटिटी आपल्याला कमी करायची आहे. डाऊनस्ट्रीम साईडला येणार म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की पूर आल्यानंतर ना खूप मोठी जीवित आणि वित्तहानी होते. सो वी वॉन्ट टू कंट्रोल दॅट. वी वॉन्ट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द वॉटर, abundant quantity of the water flowing through that river or the stream, so that peak will be get controlled and the watershed will be get protected. Okay. Next objective is to establish the watershed management practices and the measures. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की भरपूर सारी वॉटरशेड मॅनेजमेंटचे जे काही प्रॅक्टिसेस आहेत, आपण पुढे बघणार आहे कोणकोणते आहेत ते आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे आहेत. ओके, नंतर टू एनहान्स द ग्राउंड वॉटर रिचार्ज, जमिनीमधले पाण्याची क्वांटिटी वाढवायची आहे. आफ्टर दॅट टू इम्प्रूव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ वाईल्ड लाईफ अँड द व्हेरियस रिसोर्सेस सच ॲज द टिंबर फ्रॉम द वॉटरशेड. बऱ्याच वेळा आपण बघतो की फॉरेस्ट मधनं गव्हर्नमेंटला खूप मोठं इन्कम मिळतं. ओके, दॅट टर्म इन टर्म्स ऑफ द what wood, timber, etc. So we want to improve that productivity. Okay, that is another objective of the watershed management. Then to intensify the agricultural extension activities. म्हणजे शेतीच्या अलाइड जे काही उद्योगधंदे आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला वाढवायच्यात. म्हणजे काय असेल आपल्याकडे रिलेटेड टू द ऍग्रिकल्चर वी कॅन से. ओके, एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी मे बी गोट फार्मिंग असेल, काऊ फार्मिंग असेल, ओके, म्हणजे शेळी पालन असेल किंवा इतर गायींचं पालन असेल किंवा आणखी कोणत्या व्यवसायाचे असतील, those we want to go for the intensifying. Means we want to take and help
such things, so that the watershed will be get improved, and ultimately the whatever the what we can say, the yield or the productivity is there, that productivity will be get improved. Okay, then the next one is the factors affecting the watershed management. Just a minute. Factors affecting the watershed management. आता आपण watershed management करायचं म्हणतोय, but number of the times it becomes and somewhat tedious, or what we can say, it becomes difficult to audit those all those operations. So those factors we are going to now discuss. म्हणजे कोणकोणते असे पॅरामीटर्स आहेत की जे आपल्याला मृदा आणि जलसंवर्धन म्हणजे एकंदरीत वॉटरशेड मॅनेजमेंट करताना त्याच्यामध्ये अडथळे आणणारे फॅक्टर्स आहेत. Those we are going to discuss now. Out of that, the mainly 2 to 3 categories are there. We will discuss one by one. First one is watershed characteristics. म्हणजे जे काय तुमचा रिजन आहे जिथं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत मृदा आणि जलसंवर्धनाच्या, तिथं असणाऱ्या त्याच्या एक्झिस्टिंग ज्या कॅरेक्टर आहेत वॉटरशेडच्या, म्हणजे तुमचा स्लोप असेल, सॉइलची कॅरेक्टरिस्टिक असेल, एक्झिस्टिंग क्रॉपिंग पॅटर्न असेल किंवा एक्झिस्टिंग फॉरेस्ट असतील, तिथं ट्रीज किंवा प्लांट्स त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक असेल, those characteristics firstly we are going to discuss over here. That is shape and size. पहिला कोणता येतो तर शेप आणि साईज येतो. जर का साईज म्हणजे निमुळती असेल, शेप जर का निमुळत असेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन करत असताना खूप साऱ्या अडचणी येत जातात. म्हणजे काय होतं की तिथे एकच रिव्हर असेल आणि बाउंड्री लाईन जर का क्लोज असेल टू दॅट रिव्हर, in that case it becomes that tedious. If you are going to construct the dam, then large area is to get inundated. That is the idea behind that. म्हणजे शेप आणि साईज जर का आपण बघितलं तर जेवढं म्हणजे वाईड असेल तेवढं आपल्याला अल्टिमेटली चांगल्या रीतीने आपल्याला मॅनेज करता येईल. कारण वाईड असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ट्रिब्युटरीज भरपूर असणार रिव्हरच्या, आणि प्रत्येक ट्रिब्युटरीवरती जर का आपण छोटे छोटे जर का बंड्स घातले तर वॉटर कन्झर्व होणार, आणि अल्टिमेटली द सॉइल विल बी गेट कन्झर्व्ड बाय अडॅप्टिंग द other operations such as greenery and plantation, etc. Next one is the topography, means the elevation. If the elevation is so steep, then in that case it becomes so tedious. जर का स्टीप स्लोप असेल तर पडणारा पावसाचं पाणी किंवा पडणारा प्रत्येक थेंब आपण म्हणतो तो जमिनीमध्ये मुरण्याऐवजी जास्तीत जास्त खाली वाहून येण्याचा प्रयत्न करतो. As the so much undulating or the there is a huge slope. But if there is a terrain which is having a flat slope or the gentle slope, in that case it becomes somewhat easy for the conservation. Okay, then the soils and relief. Soils is in the sense type of the soil, which type of the soil is existing there. If in that watershed there exists a black water soil as an example, then it becomes somewhat difficult to conserve it. कारण ब्लॅक वॉटर सॉइल काय होते की लगेच स्वेल होते आणि बरोबर तिचे पार्टिकल्स स्मॉल असल्यामुळे पाण्याबरोबर ते वाहून जातो. बट इफ दॅट सॉइल इज अन मुरुम वी कॅन से, ओके, सँडी मुरुम सॉइल असेल तर त्या केसमध्ये दॅट doesn't get erode, it's sorry, that doesn't get transported easily transport होत नाहीये. Okay, that is about the types of the soils. Then after that the second parameter is the climatic parameters. हे झाले watershed characteristics. नंतर climatic parameters मध्ये काय काय येतं? Precipitation. If the precipitation is a heavy rainfall in the form of the rainfall but the intensity is so large, जर का मोठ्या इंटेन्सिटीचा म्हणजे खूप मोठा पाऊस पडत असेल कमी कालावधीमध्ये, तर आपल्याला तिथं जी आपण ऍक्टिव्हिटीज कॅरी आउट करणार आहेत वॉटरशेड मॅनेजमेंट मध्ये, समजा आपण छोटे छोटे बंड घातलेले आहेत म्हणजे बांध घातले, तर मोठा पाऊस तर काय होणार आहे, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कमी असणार आणि रन ऑफ जास्त जनरेट होईल. If that runoff is more, in that case suddenly all those structures will be get filled with the water. जे काय तुम्ही स्ट्रक्चर्स हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर्स बांधणार आहात तिथं, म्हणजे तुमचं बंड्स असतील किंवा तुम्ही छोट्याशा ट्रेंचेस खोदलेले असतील किंवा वियर्स छोटे छोटे कन्स्ट्रक्ट केले असतील किंवा स्टोन गॅबियन स्ट्रक्चर्स तयार केलेले असतील, they used to get filled by water so in a quick time, we can say in a small time, and then it results in a loss of the water. But if that precipitation is of a low intensity in the form of a rainfall, then it becomes so easy to have an application of the watershed management practices. कारण जर कमी इंटेन्सिटीचा पाऊस पडत असेल तर जास्तीत जास्त पाणी जमिनीमध्ये मुरणार आहे, त्याच्यामुळे पाणीही वाहून जाणार नाहीये, त्याच्याबरोबर सॉइलही वाहून जाणार. Okay, that is about the precipitation. Then amount and intensity of the rainfall, as we have discussed about the precipitation. Then the next one is next parameter, third parameter is the watershed operations. Watershed operations includes the various activities those are getting carried out into the watershed, means the
फॉर एक्झाम्पल इफ वी हॅव अ रिव्हर आणि आणि जर का आपण त्या रिव्हर मध्ये नदीमध्ये जर का नदी असेल किंवा ओढा असेल त्याच्यामध्ये जर का आपण बऱ्याच वेळा काय करतो की वॉटर कन्झर्वेशनसाठी किंवा रिज्युनेशन प्रोजेक्ट रिन्युएशनचे प्रोजेक्ट्स आहेत कोणाचे स्ट्रीमचे छोट्या छोट्या ओढ्यांचे पुनर्जीवनकरण असं आहे त्याचं नाव होतं. त्याच्यात आपण काय करत होतो की ओढ्यामध्ये जिथं जिथं जास्तीत जास्त माती साचलेली सेडिमेंटेशन झालेलं होतं गाळ साचलेला होता तो काढला गेला आणि त्याच्यामध्ये वाइडनिंग केलं गेलं. Such type of the operation, if they are carried out, they used to be becomes an helpful for the watershed management. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होणार आहे मृदा आणि जल म्हणजे पाणी आणि वॉटर आणि सॉइल ह्या दोघांचं कन्झर्वेशन होणार आहे. देन द लँड यूज पॅटर्न्स म्हणजे लँड तिथली जी वॉटरशेड मध्ये जी लँड आहे ती कशासाठी वापरलेली आहे. दॅट मे बी युज्ड फॉर द ऍग्रिकल्चर, दॅट मे बी युज्ड फॉर द फॉरेस्ट, दॅट मे बी युज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेट्रा. If that is an industrial or the urban region is there, then whatever the rainfall is going to occur, so less amount of the rainfall will be get infiltrated in the soil and a huge quantity of the water is going to be in the form of runoff. जर का अर्बन रिजन असेल म्हणजे लोकवस्तीचा जर का जास्त एरिया असेल दाट लोकवस्तीचा तर तिथं काय होणार आहे पडणाऱ्या पावसाचं जास्तीत जास्त प्रमाण जे आहे क्वांटिटी जी आहे ते काय होणार आहे पाणी असं वाहून जाणार आहे कारण जमिनीमध्ये मुरणार नाहीये. So likewise, it is a land use practices, but if that region is a barren region or say as an agricultural region or the forest region is there, in the forest region, huge amount of the water will be get obstructed from the flowing as a runoff. It will be get infiltrated in the soil and groundwater table will be improved and ultimately the soil will be get conserved and water will be get conserved. Then vegetation cover. If there exists a vegetation cover, then in that case direct contact of the rainfall and the soil is going to be reduced. डायरेक्टली पडणाऱ्या पावसाचा थेंब हा डायरेक्टली जमिनीवरती पडणार नाही. मग कुठे पडणार पहिला व्हेजिटेशन म्हणजे फॉरेस्ट आपण कन्सिडर करूया त्या झाडांवरती पडणार आणि नंतर पाणी खाली पडणार बरोबर. म्हणजे याच्यामुळे काय होणार ज्या इंटेन्सिटीने पाणी मोठ्या किंवा इम्पल्सिव्ह फोर्स जे ऍक्ट करणार होते वॉटर मॉलिक्युल्स वॉटर ड्रॉपलेट सॉइल वरती जेणेकरून सॉइल पार्टिकल डिटॅच होणार होते ते आता होणार नाहीये. आणि व्हेजिटेशन कव्हर असल्यामुळे काय होणार आहे अल्टिमेटली द रूट्स ऑफ दॅट ट्रीज ऑफ द प्लांट्स ट्रायज टू ऑर द हेल्प्स इन द होल्डिंग द सॉइल ते मातीशी धरून ठेवतात. त्याचबरोबर काय होणार आहे वॉटरची रेनफॉलची इंटेन्सिटी कमी झाल्यामुळे इंटेन्सिटी आहे तेवढीच आहे परंतु खाली पडताना पाणी हळू पडल्यामुळे काय होणार आहे पार्टिकल डिटॅच होणार नाहीयेत आणि पाणी वाहत असताना व्हेजिटेशन असल्यामुळे प्लांट्स आणि ट्रीज असल्यामुळे काय होणार आहे अडथळा निर्माण होणार आहे. देयर इज ऑब्स्टॅकल and the water will not move as a runoff. It will move, but its velocity will be coming. The velocity will be the so less, and it will be a velocity less asल्यामुळे it will get a maximum chance to infiltrate in the soil, and ultimately it will be get conserved. Then density. Density in terms of the density of the plants or the trees. जेवढे जास्त dense आपण म्हणतो बघा dense in the sense number of trees are more in a less area. आपण डेन्स फॉरेस्ट असं म्हणतो म्हणजे कमीत कमी एरियामध्ये जास्तीत जास्त ट्रीज असतात. फॉर एक्झाम्पल बांबू. ओके लाइकवाइज इफ सच टाइप ऑफ द व्हेजिटेशन कव्हर इज टू एक्झिस्ट then in that case it again helps in a conservation of both soil and water. Then water resources and their capabilities. म्हणजे तुम्ही एखादं रिझर्वायर कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे आणि त्याची कॅपॅसिटी किती आहे. तुम्ही रिझर्वायर कन्स्ट्रक्ट केलं आणि त्या वॉटरशेड मध्ये खूप मोठा पाऊस पडला तर काय होणार आहे रिझर्वायर फुल झाल्यानंतर ना पाणी साईडला डायव्हर्ट होणार आहे. बट इफ यू हॅव कन्स्ट्रक्टेड द रिझर्वायर इन द स्टेप्स instead of constructing a single reservoir, if you have constructed the number of reservoirs step by step on the same river, then water will be get allocated in different regions, different places, and ultimately if the sites are available to have a large depth for the storage of the water, then ultimately the water will be get conserved and the deposited soil which is going to be which is flowing towards along with the runoff, that will be get deposited at number of points or number of places that will be get restored or the stored at that places only. Next one is social status of the inhabitations. म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या आपण काय म्हणतो त्याला की तिथलं काय त्या गोष्टीचा किती हे आहे काय म्हणतो ना इम्पॉर्टन्स काय आहे. म्हणजे तिथं जर का वॉटरशेड मध्ये जर का समजा एखादं खूप मोठं टेम्पल वगैरे असेल तर थोडंसं अलाइड घेतो याच्या तर तिथं काय होतं की जास्त लोकांची गर्दी होते isn't it? So in that case it may be requires to have an additional construction for the public.
ओके, म्हणजे पब्लिक बिल्डिंग वगैरे आपल्याला तिथे कन्स्ट्रक्ट करावं लागतं. म्हणजे तिथे जे राहणारी लोक आहेत त्यांचं स्टेटस काय आहे, तिथं जर का फार्मिंग रिजन असेल तर त्या केसमध्ये अल्टिमेटली फार्मरचा एम काय असतो की मॅक्सिमम म्हणजे सॉइल तर कन्झर्व करतो, त्याचबरोबर वॉटर इज टू बी गेट कन्झर्व. बट इफ यू आर गोइंग टू हॅव और इफ यू आर गोइंग टू ग्रो देअर दी पब्लिक कम्युनिटी, म्हणजे आपण जर का तिथं काय म्हणतो आपण त्याला पब्लिक कम्युनिटी जर का तिथं राहण्याचा प्रयत्न केला किंवा जास्तीत जास्त आपण लोकवस्ती तिथं तयार केली तर इनफिल्ट्रेशनचा रेट कमी होतो आणि सॉइल वॉटर टेबल आपला हा कमी होतो. ओके, those are the some of the factors affecting the watershed management. Now next one is the importance of the soil and water conservation measures. काय म्हणजे त्यांचं महत्व काय आहे, सॉइल आणि वॉटर कन्झर्वेशन मेजर्स महत्वाचं काय आहे त्यांचं. That is the first one is importance of the soil conservation we'll see, then we'll go for the importance of water conservation. तर मृदा संवर्धन, सॉइल कन्झर्वेशन म्हणजे काय, मृदा संवर्धन इम्पॉर्टंट का आहे आणि कशा पद्धतीने आहे. इज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जर का आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की जर का पावसाळ्यामध्ये पूर आला तर मातीवरची पूर्णपणे लेअर जसं ते वाहून जातो, वाहून गेलं की नंतर त्या ठिकाणी सहजासहजी आपल्याला क्रॉपिंग करता येत नाहीये. बिकॉज व्हॉट एव्हर द न्यूट्रिएंट्स यूज टू बी देअर, ह्युमस सॉइल यूज टू से that humus used to exist at the top layer, and if that used to get vanish or it is to go gets to be moved with that or it is to get flowed with that water, then it becomes difficult to go for the next crop. So it is essentially required to maintain the top layer of the soil at its position, that is the maintaining the fertility of the soil, isn't it? The next one is to maintain the water holding capacity of the soil. मृदा संवर्धन महत्वाचं का आहे, न्यूट्रिएंट पाहिजे आहेत क्रॉपला लागणारी, त्यासाठी पहिला. दुसरं, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पाहिजे मेंटेन करायची, जेणेकरून क्रॉपिंग केल्यानंतर ना बरोबर त्या क्रॉपला तेवढी अवेलेबल मॉइश्चर तिथं व्हायला पाहिजे आहे फील्ड कॅपॅसिटीसाठी वेळची. ओके, दॅट इज टू होल्ड दी मॉइश्चर, that is maintain the water holding capacity, then enhance the productivity of the crop. If we are able to maintain the fertility of the soil and maintain the pore spaces at the proper proportion, we can say it is easy to enhance the productivity of the crop. Then protect the natural sites of the watershed, landsliding वगैरे असेल ते आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे. Then to incorporate different cropping systems in the sense what, की आपल्याला बऱ्याच वेळा आपण पेरिनियल क्रॉपिंग असेल आपलं, मीन्स आपण बारमाही आपल्याला शेती करायची आहे तर त्यावेळेस आपल्याकडे कंपल्सरी we need to have an importance of we need to have a soil conservation practices. Then to maintain proper eco balance, okay, ecological balance आपल्याला कंपल्सरी मेंटेन करावं लागतं. Okay, so for that purpose also we need to have a soil conservation. Okay, this is about some of the measures and the importance of the soil conservation. Now we'll go for the water conservation measures, importance of water conservation measures or the water conservation चा महत्व काय आहे, जलसंवर्धन का करायचं. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे पाण्याची खूप टंचाई असते आणि पावसाळ्यामध्ये आपल्याकडे अबंडंट क्वांटिटीमध्ये पाणी काही मंथ असतं आणि काही मंथ मध्ये आपल्याकडे रेनफॉल होतच नाही. मग हा जो बॅलन्स आहे, मॅक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर आणि मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, या दोघांमधला आपल्याला बॅलन्स साधायचा, म्हणजे ताळमेळ आपण जो म्हणतो तो आपल्याला ताळमेळ साधायचा आहे. या दोघांमधलं आपल्याला रिलेशन बॅलन्स करायचं आहे. कुठलं, एक म्हणजे ड्रॉट आहे, दुष्काळ आहे, कोरडा दुष्काळ आहे, दुसरा म्हणजे फ्लड आहे, ओला दुष्काळ आहे. So it means in a monsoon season we want to conserve the water which is going to be going to join to the seas and oceans, and in a monsoon season we want to have we want to maintain that water available in a summer season. Okay, so to avoid that scarcity of the water in a summer, we need to go for water conservation, and to reduce the effect of the flood we need to go for the water conservation. Okay, to avoid scarcity of the water in summer we need to go for water conservation. To avoid drought condition we need to go for the water conservation. To avoid the flood control or to control the flood, आपल्याला पूर सदृश्य परिस्थिती जी आहे ती कमी करायची आहे. So to control that again we need to go for the conservation of the water. Then to overcome the uncertainty of the rainfall and its distribution, आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे जे पर्जन्यमान होतो, जो पाऊस पडतो तो अतिशय अनइव्हन आहे. एका ठिकाणी जास्त पडतो, दुसऱ्या ठिकाणी कमी पडतो, काही ठिकाणी पडतच नाहीये. आणि तोही समजा जून मध्ये पडला जुलैमध्ये पडत नाहीये, जुलैमध्ये पडला ऑगस्ट मध्ये पडत नाहीये, किंवा ब्रेक भरपूर येतात त्याच्यामध्ये.
So in those period where there is a no rainfall, we need to go for the irrigation of the crops. मग जर का आपल्याला इरिगेशन करायचं असेल नॉन मान्सून डेज मध्ये, त्या केसमध्ये आपल्याकडे पाणी असायला पाहिजे आहे, म्हणजेच आपल्याला पाणी त्यासाठी जतन करून ठेवावं लागणार आहे, कन्झर्व करून ठेवावं लागणार आहे. देन फॉर ग्रोईंग ऑफ द कॅश क्रॉप सच एज शुगर कॅन, बारमाही क्रॉप आहे, त्यासाठी आपल्याला फक्त रेनफॉलवरती डिपेंड होऊन राहून चालणार नाहीये. वी नीड टू कन्झर्व द वॉटर फॉर दॅट. देन टू मेक द वॉटर अवेलेबल for various purposes such as agriculture, domestic use, drinking, wild for the wild animals, जंगली प्राण्यांसाठी पाणी अवेलेबल करायचं आहे, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट साठी आपल्याला पाणी अवेलेबल करायचं आहे. मग हे जे वेगवेगळे जे टास्क आहेत किंवा वेगवेगळे जे पर्पजेस आहेत ज्यांच्यासाठी आपल्याला वॉटर लागणार आहे किंवा पाण्याची गरज आहे, टू फुलफिल दॅट वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दोज हेड्स वी नीड टू गो फॉर अगेन अ वॉटर कन्झर्वेशन. देयर इज नो ऑप्शन दॅन दॅट. Then to maintain the life of a short growing trees, म्हणजे जी काय म्हणतो आपण त्याला, छोटी छोटी जी वाढणारी झुडपं किंवा झाड असतात किंवा गवत असतं, त्यांचं लाईफ जर का मेंटेन करायचं असेल तर आपण त्यांना फ्रिक्वेंटली आपल्याला वॉटरिंग करावं लागतं, इरिगेशन करावं लागतं. सो फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो वी नीड टू हॅव अन वॉटर कन्झर्वेशन टेक्निक्स टू इन्क्रीज द वॉटर टेबल लेवल. Ultimately, if we are able to increase the water table, then we will be able to maintain the water in a summer season also. That is by digging the bore wells or the open wells, we will be able to harness that water which we have stored or which we have what we can say conserved during an monsoon season. पावसाळ्यामध्ये पडणारं जे पाणी आहे ते जर का आपण जमिनीमध्ये आतमध्ये स्टोअर करू शकलो, म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबल इम्प्रूव्ह करू शकलो, तर ते ग्राउंड वॉटर टेबल मध्ये जे साठलेलं पाणी आहे, जमिनीमध्ये जे साठलेलं पाणी आहे, ते आपण नंतर ना उन्हाळ्यामध्ये किंवा ज्या ज्या वेळेस आपल्याला गरज आहे त्या त्यावेळेस आपण काय करू शकतो त्याला, तर ते आपण हार्नेस करू शकतो, म्हणजे आपल्याला पाहिजे त्या आपल्या गरजेप्रमाणे आपण ते पाणी जमिनीमधून भूगर्भामधून काढू शकतो. ओके. देन हे झालं की इम्पॉर्टन्स कुणाचं सॉइल आणि वॉटर कन्झर्वेशनचं. इफ यू आर नोईंग एनिथिंग एल्स दॅन दॅट इज अ पॅरामीटर्स अदर दॅन दिस, देन ऑल्सो यू आर वेलकम. याच्या व्यतिरिक्त आणखी काही पॅरामीटर्स तुम्हाला जर का माहित असतील की मृदा आणि जलसंवर्धन का करायचं, Government of Maharashtra and Government of India has taken over this so many projects to conserve the water and to conserve the soil. One of that is the Jaliyukt Shivar Prakalpa that was by Government of Maharashtra. Nowadays that they have increased the subsidies over the drip irrigation and sprinkler irrigation for the conservation of the water. So such type of the so many things. Then might be you had done that work of the Pani Yojana. I think so that was taken over by the Nana Patekar ji something. Is it correct that Nana Patekar कोणती scheme होती रे ते? Anil Amir Khan, I think so he was also there in that scheme. I forgotten the name of that scheme. Water cup की काय होतं नाव आठवते कोणाला बघा? Is anyone is remembering the name of that scheme? आठवते का बघा, कोणाला माहिती असेल तर सांगा. पाणी फाउंडेशन ची होती सर. पाणी फाउंडेशन, राईट राईट, मी ते नाव विसरलो होतो. पाणी फाउंडेशन. ओके. ह्या अशा स्कीम्स म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंटच नाहीये, तर ज्या सामाजिक संस्था आहेत, ओके, अशा सामाजिक संस्थांनी सुद्धा अशी भरपूर कामं घेतलेली आहेत त्यामध्ये आणि ते सध्या सुरू आहेत इम्प्लिमेंटेशन, की ज्याच्यामधून माती आणि पाणी ह्या दोघांचं संवर्धन, मृदा आणि जल संवर्धन ह्या दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली अचीव होत आहेत. ओके. तर हे झाल्यानंतर आता कोणकोणत्या पद्धतीने आपण करू शकतो, जसं तुम्ही म्हटलं की आता पाणी फाउंडेशनने जे वॉटर कन्झर्वेशनचं जे प्रॅक्टिस अडॅप्ट केलं, त्याच्यामध्ये त्यांचं मेन प्रिन्सिपल किंवा कशा पद्धतीने ते करत होते रे? बोला. हा, कशा पद्धतीने ते वॉटर कन्झर्व करत होते, काय कन्स्ट्रक्ट करत होते का ते? तुम्ही ते याची स्कीम ऐकली असेल बघा, पुनर्भरण, बोरवेल सॉरी ग्राउंड वॉटर साठी, म्हणजे जमिनीमध्ये भूगर्भामधली पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी विहिरींचं पुनर्भरण किंवा बोरवेलचं पुनर्भरण. ऐकलंय का शब्द रे? हा शब्द ऐकलाय का मुलांनो? अरे, have you heard about this? No.
बोरवेलच्या साईडला साधारणतः एक 5 फूट रुंद म्हणजे गोलाकार करतात ते किंवा चौकोनी करतात. 5 फूट रुंद आणि 5 फूट डेप्थ वाला एक ट्रेंच म्हणजे खड्डा खोदतात तिथे आणि त्याच्यामध्ये एक्सकेव्हेशन करून त्याच्यामध्ये स्टोन्स, त्यानंतर ना म्हणजे दगड मोठे, नंतर वाळू आणि खडी हे बरोबर प्रॉपर ह्याच्यामध्ये लावून घेतात, जेणेकरून काय होतं की त्याच्या साईडला आणि नंतर त्याचं जे केसिंग जे राहतं कशाचं त्या बोरवेलचं, त्याला बरोबर अल्टरनेटली साईडला त्याच्या होल केले जातात, ड्रिल केलं जातं. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये जर का पाणी साईडचं तिथं जर का आलं तर ते पाणी बरोबर त्याच्यामध्ये येतं, पूर्णपणे त्या दगड, वाळू आणि खडी जी आहे म्हणजे स्टोन मेटल आहे, फाईन ऍग्रिगेट आहे, आपली कोर्स ऍग्रिगेट असेल, याच्यामधून जात असताना काय होतं की त्याच्यातले जे पार्टिकल्स असतात सँडचे, सॉरी सॉइल पार्टिकल्स, ते बरोबर तिथं थांबतात आणि क्लिअर वॉटर म्हणजे शुद्ध होऊन पाणी काय होतं बरोबर त्या बोरवेलमध्ये आतमध्ये जातं. अल्टिमेटली ते बोरवेलमध्ये गेल्यानंतर कुठं जाणार आहे, तो जो झरा असेल किंवा ज्याच्या थ्रू पाणी त्या बोरवेलमध्ये येते तिथं जाणार. आणि अल्टिमेटली हेड जो आहे तो वरती असल्यामुळे कुठला आपण तिथून पाणी आतमध्ये जातंय, त्यामुळे पाणी बरोबर जो आतली कॅव्हिटी जो ऍक्विफर आहे ज्याच्यातनं पाणी त्या होलमध्ये येतंय, बोरवेलमध्ये येतंय, त्या ऍक्विफर मध्ये पाणी जाऊन बरोबर साचत राहते. तिथला टेबल, ग्राउंड वॉटर टेबल असेल किंवा ऍक्विफर मधली वॉटर लेवल जी आहे ती हळूहळू वाढत जाते. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल अँड नाऊ डेज इट इज गेटिंग फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ द पीपल्स. एक मोठासा ग्रुप आहे अँड दे डझंट चार्ज एनिथिंग फॉर दॅट. ते स्वखर्चाने ही स्कीम राबवून देतात. प्रत्येक फक्त विचारतात फार्मरला की तुमच्याकडे फक्त साईडला कुठेतरी आपल्याकडे ते मटेरियल अवेलेबल असायला पाहिजे. दगड, खडी आणि वाळू हे जर का मटेरियल अवेलेबल असेल तर ते स्वतः तो ग्रुप येतो आणि ते सर्वच्या सर्व हे वॉटर कन्झर्वेशनचं प्रॅक्टिस तिथं करून जातात. दॅट इज एनिथिंग. ओके, सो मेथड्स विल डिस्कस नाउ अबाउट दी watershed management, that is for the soil and water conservation. First one is the vegetation. सर्वात बेस्ट मेथड कुठली असेल सॉइल आणि वॉटर कन्झर्वेशन साठी दोघांसाठी तर व्हेजिटेशन. ग्रो द ट्रीज. प्लांटेशन केल्यामुळे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हा तुमचा पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा आणि जमिनीचा कमी होतो, युरोजन सॉइलचं कमी होतं, वाहणाऱ्या पाण्याला अडथळा तयार होतो, बॅरियर होतो, त्याच्यामुळे पाणी जमिनीमध्ये जास्त मुरतं, ग्राउंड वॉटर टेबल इम्प्रूव्ह होतो आणि पाणी डायरेक्टली जमिनीवरती न आदळल्यामुळे, जास्त व्हेलॉसिटी न आदळल्यामुळे, स्ट्राईक न झाल्यामुळे पार्टिकल जे सॉइलचे डिटॅच होणार होते ते कमी होतात. म्हणजेच काय झालं की सॉइल इरोड होणार नाहीये, वाहणाऱ्या पाण्याची व्हेलॉसिटी कमी झाली, त्यामुळे पाणी जमिनीमध्ये मुरणार म्हणजे वॉटर कन्झर्व होणार. सॉइल अँड वॉटर बोथ यूज टू गेट कन्झर्व by the vegetation, and again it helps in having a maximum rainfall and all those things. That is another parameter we can say. The first one is a vegetation. That is a त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टप्पे आहेत कशा पद्धतीने व्हेजिटेशन करायचं. स्ट्रीप क्रॉपिंग म्हणजे काय, आपण डोंगराळ भागामध्ये बघतो बघा, टप्प्याटप्प्याने शेती केली असते डोंगराळ भागामध्ये. जर का आपण जसं स्ट्रीप क्रॉपिंग जर का केलं तर काय होणार आहे, डोंगरावरून जे काही पाणी वरून वाहत येणार होतं खाली, त्याच्यामुळे काय होतं की मोठमोठे दगड सुद्धा त्या पाण्याबरोबर वाहून येतात आणि सॉइल कन्झर्व न होता पूर्णपणे युरोड होऊन जाते खाली. मग ती जर का आपल्याला आहे तशी जर ठेवायची असेल तर काय करावं लागतं आपल्याला, टप्प्याटप्प्याने म्हणजे डोंगर जर का, एक मिनिट आय गो फॉर जस्ट अ मिनिट. सपोज दॅट दिस इज अ माउंटेन और अ हिल विच वी हॅव, ओके, लाईक दिस. आणि याच्यावरती काय होतं की रेनफॉल झाल्यामुळे ड्युरिंग अन रेनफॉल दी along with the rain the water particles are getting detached and they are going to be settled over here. मग इथं काय केलं जातं, in such cases it is preferred to have a strip cropping. म्हणजे काय करायचं, इथे कटिंग करायचं सॉइलचं इथलं आणि इथं फिलिंग करायचं. हा एक प्लॉट तयार झाला. नेक्स्ट विल बी लाईक दिस. सपोज दॅट हिअर वी वॉन्ट टू गो फॉर कटिंग करायची सॉइल, नंतर इथं साईडला डिपॉझिट करायची. लाईकवाईज we will be able to have another plot of the crop or the cropping we can say. Likewise म्हणजे काय होणार की जे वाहणारं पाणी जे आहे त्याची व्हेलॉसिटी कमी होणार, थांबणार. इथं जर का आपण बंडिंग केलं तर पाणी मुरणार जमिनीमध्ये आणि अल्टिमेटली इथला जो वॉटर टेबल आहे तो काय होणार, इम्प्रूव्ह होत जाणार. Likewise the practices we can adapt. That is the first one. That is the second one in that is the strip cropping. Then next that is the pasture farming. पाश्चर फार्मिंग म्हणजे काय रे, पाश्चर म्हणजे काय, पूर्वी म्हणायचे गायरान, ऐकलं का शब्द रे गायरान, जिथं गायी चरायला नेल्या जायच्या त्याला गायरान असं म्हटलं जातं. ओके, पाश्चर फार्मिंग म्हणजे काय की असं जर का बॅरन लँड असेल जिथं काही शेती वगैरे केली जात नाहीये,
तिथं काय होतं की पावसाळ्यामध्ये सॉइल इरोड होते, बरोबर. उन्हाळ्यामध्ये जमिनीची धूप जास्त होते, पार्टिकल डिटॅच होतात पावसाळ्यामध्ये आणि वाहून जातात, इरोड होतं. मग अशा ठिकाणी काय करायचं की पाश्चर म्हणजे गवत गवत पेरून टाकायचं किंवा गवताच्या बिया फक्त स्प्रेड करायच्या. अल्टिमेटली दे इज टू ग्रो देअर. ओके. आणि त्या वाढल्यानंतर ना, जरी आपण म्हटलं की उन्हाळ्यामध्ये वाळलं गवत, तर सुद्धा काय होणार आहे की त्याच्या काड्या वगैरे तिथं राहतात आणि त्याच्यामुळे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आवाड होतो पाण्याचा सॉइल बरोबर. आणि तिथं वॉटर पार्टिकल्स हे सॉइल पार्टिकल डिटॅच करू शकत नाहीत. किंवा बऱ्याच वेळा काय होतं की अशी भरपूर पाश्चर्स आहेत, म्हणजे त्यामुळे गवतं आहेत की ज्यांना कमी पाण्यामध्ये ते वाढत जातात. So if you go for adapting such type of the techniques in a vegetation, it results in a conservation of both soil and water. Next one is fertilizing the cropland. The fertilizing the cropland in the sense what? We have to go for composting. आपण बऱ्याच वेळा काय करतो की उन्हाळ्यामध्ये शेतामध्ये शेणखत टाकलं जातं बघा. हॅव यू हर्ड अबाउट दिस? हॅव यू हर्ड? प्लॉइंग करण्या अगोदर, नांगरणी करण्या अगोदर शेतामध्ये शेणखत टाकलं जातं, कंपोस्टिंग केलं जातं. अरे बाळांनो, हो की नाही, ऐकलंय का? येस सर, ऐकले. Okay. So the main motto of that fertilizing of that land is to enhance the growth of the crop. क्रॉपची ग्रोथ होणार, एक पार्ट झाला. आणि दुसरं काय होतं की त्याच्यामुळे जी फर्टिलिटी सॉइलची ती फर्टिलिटी वाढते. त्याच्यामुळे काय होणार, क्रॉपची ग्रोथ चांगल्या पद्धतीने होणार अल्टिमेटली. म्हणजेच व्हेजिटेशन जे आपण करणार ते व्हेजिटेशन चांगल्या पद्धतीने ग्रो होणार. जर कधी आपण इतर ट्रीज प्लांट करत असेल, म्हणजे जर का ऑर्चार्ड्स वगैरे असतील, तर त्याची ग्रोथ चांगली होणार आणि अल्टिमेटली सॉइल आणि वॉटर दोन्ही कन्झर्व होणार. That is about the fertilizing the cropland. Then after that, the next one is the grassland farming, म्हणजे गवत लावून घ्यायची. That's like a pasture farming. Then the next parameter is about the engineering measures. जो पहिला जो बघितला आपण तो म्हणजे व्हेजिटेशन झाला. Second one is engineering measures. Engineering measures includes the construction of the various structures. That is the check dam, burns, etc., etc., gabion structures, etc., etc. So first one is the gully plowing. Have you heard about the word gully? गल्ली प्लॉइंग ऐकलं शब्द? गल्ली हा शब्द ऐकलाय का? हा ऐकलंय. येस सर. ऐकलंय. आपल्या लोकवस्तीला मी ती गल्ली म्हणायचं नाही मला. रिगार्डिंग द वॉटर शेड ऐकलंय सर, फिटिंग मध्ये. ऐकलंय ना? हो, प्लंबिंग मध्ये ऐकलंय. कशामध्ये? वन्स अगेन. प्लंबिंग फिटिंग ते वॉटरचं. ओके. गली प्लॉइंग. ओके. आता मी तुम्हाला वॉटर शेडच्या अनुषंगाने सांगतो का, एक मिनिट. गली प्लॉइंग म्हणजे काय राहतं? आय विल शो यू विथ एन एक्झाम्पल. सपोज दॅट हिअर वी हॅव अ फील्ड. इथं आपल्याकडे असं हे पूर्णपणे वॉटर शेड असं आपण समजूया. इथं आपण क्रॉपिंग करतोय. ओके. आणि पाऊस पडल्यामुळे काय होतं, तर पाऊस पडल्यानंतर काय होतं की इथलं जे पाणी आहे, पाऊस पडल्यानंतर ना याच्यावरती पाणी साचतं असं, आणि साचलेलं पाणी बरोबर उताराच्या दिशेने व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे ज्या साईडला स्लोप आहे त्या साईडला पाणी व्हायला सुरुवात होते. अल्टिमेट वी यूज टू से दॅट. मग काय होतं की समजा आपलं जे फील्ड असतं त्याला एका साईडला स्लोप असतो किंवा बऱ्याच वेळा दोन्ही साईडवरून स्लोप होऊन बरोबर पाणी फक्त सेंटरला येतं. अशी मेकॅनिझम असते आपल्या फील्डची. लेवलिंग केलं असतं आपण त्या पद्धतीने. मग ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस पावसाचं पाणी समजा इथं थोडंसं इलेव्हेशन डिफरन्स आहे, इथे थोडंसं इलेव्हेशन कमी आहे. मग काय होतं, पाणी तर साचतो सुरुवातीला. असं छोटा पीठ असतो, खड्डा असतो, त्याच्यामध्ये पाणी साचतं. इथं कुठे दुसरा सॉरी दुसरा खड्डा असेल याच्यामध्ये पाणी साचतं, तर तिसरा खड्डा असेल याच्यामध्ये पाणी साचतं, आणि हे खड्डे भरल्यानंतर ना पाणी बरोबर बाहेरून व्हायला सुरुवात होते. मग हे पाणी वाहताना काय होतं की असे सुरुवातीला शेतामधून वाहताना असे ह्या 3 खड्ड्यामधलं पाणी एकत्र येतं आणि हळूहळू एक चारी पडायला सुरुवात होते. म्हणजे त्या चारीमधनं आपण त्याला ट्रेंच असं आपण म्हणतो. की ट्रेंच कशामुळे आपण खोदलेली नाहीये, की कशामुळे चारी तयार व्हायला लागली आहे, तर दिस ट्रेंच इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय द फ्लोईंग वॉटर. जे वाहणारं पाणी रनऑफ जो आहे त्या रनऑफ मुळे काय व्हायला लागली, की ट्रेंच तयार व्हायला लागली. ही जी ट्रेंच आहे, ह्या ट्रेंचला ज्यावेळेस हिची डायमेन्शन वाढत जाते, म्हणजे पाणी जर काय की वाढायला लागलं, म्हणजे पाऊस जास्त पडायला, तर पुन्हा ह्या ट्रेंचची डायमेन्शन वाढत वाढत जाते. आणि ह्या ट्रेंचला आपण नंतर ना सिव्हिल लँग्वेज मध्ये आपल्या किंवा वॉटरशेडच्या लँग्वेज मध्ये गल्ली असं म्हटलं जातं. GULLY. झिपलं होतं. बघितलं कधी शेतामध्ये असं झालेलं? अरे पाहिले का मुलांना?
ओके. सो म्हणजे तर ज्या वेळेस तुम्ही अशा गलीज फॉर्म होणार, त्या गलीज काय करायच्या, प्लॉइंग करून नांगरून घ्यायच्या. जर तुम्ही प्लॉइंग केलं तर काय होणार, जे इथं इलेव्हेशन डिफरन्स तयार किंवा जे ट्रेंच तयार जाते, ती ट्रेंच काय होणार, पूर्णपणे अशी भरली जाणार, मातीच्या मध्ये येणार, ही पूर्णपणे चारी जी पडलेली होती ती भरली जाणार. इथले जे तुमचे पिट्स होते ते पिट्स पूर्णपणे लेवल्ड होऊन जाणार पूर्णपणे. जर का लेवल्ड सरफेस झाला तर पुन्हा इरोजन होण्याचा रेट हा सॉइलचा अल्टिमेटली कमी राहणार. दॅट इज द idea behind that mechanical engineering measures. Is the first one is plowing the gullies. Next one is water ponds. That is the construction of the ponds at the different places as per the available sites. Means if we have a watershed like this and we have the tributaries, means this is suppose a main river and those are its tributaries, and those are the branches or the streams of those tributaries we like to consider like this. Likewise mechanism is to that. Then if we are going to construct the ponds or the lakes or the reservoirs or the barriers, here we can say on every tributary as per the requirement, then the water, instead of joining to the outlet or joining to the main river, it will be get stored in those small ponds or the lakes or the reservoirs, and ultimately it will be get conserved. Not only the water but also the that soil will be get conserved. Okay. Next one is the construction of the reservoir. There is the ponds and the reservoirs. Then drainage works. If we have a proper drainage for the particular what we can say catchment area or the field, then in that case the excess amount of the rainfall which is going to occur over here and which is going to contribute for the runoff and the flood, that will be get or that some amount of the water will be get collected in the drains, and ultimately the clear water through the drains will be taken out from the catchment area. But directly जी काही त्याच्याबरोबर जाणारी जी माती होती किंवा सॉइल पार्टिकल्स होते, they will not be taken along with that, and only the clear water will be taken with the same. Okay, that is about the parameter of the drainage works. Then next to that is a flood control. Ultimately, if you are able to control the flood, no doubt that we will be able to control the water loss and the soil loss. कारण पुराच्या पाण्याबरोबर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये माती आणि पाणी वाहून जातं. जर का आपण ते कंट्रोल करू शकलो तर 100% आपण तिथं ते वॉटर अँड सॉइल दोन्ही आपण कंट्रोल करू शकणार आहे. दॅट कम्स अंडर द इंजिनिअरिंग मेजर्स. देन ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स. जर तुम्ही पाठीमागे सांगितलं तुम्हाला की बोरवेलच्या साईडला काय केलं जातं की राउंड द बोरवेल, सपोज दॅट दिस इज युअर अ बोरवेल, what the people used to do, they used to go for about 5.5 feet by 5.5 feet. त्याची जी रुंदी असते ती साधारणतः 5.5 ते 5 फुटापर्यंत असते आणि उंची डेप्थ इट ऑल्सो अप 5.5 फीट एवढी ट्रेंच खोदली जाते, खड्डा केला जातो, त्याच्यामध्ये स्टोन्स, देन सँड अँड दी स्टोन मेटल खडी ते बरोबर लेयर्स वाईज लावल्यानंतर ना जे काही पाणी जर का आपण याच्यामध्ये सोडलं एक्सेस वॉटर रेनफॉलचं, that is to get percolate and it is to fall inside the borewell, and ultimately it results in a improvement of the groundwater. Okay, groundwater table हा recharge होतो. So then terracing, terrace bunding करायचं म्हणजे काय करायचं की we have to go for the construction of the bunds in the field. म्हणजे जर आपलं फील्ड असेल तर त्याच्यामध्ये असे बांध घालायचे, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, बांध घातल्यामुळे पाणी साचून राहणार आहे. देन बिल्डिंग चेक डॅम्स अँड चेक बंड्स. चेक बंड्स कुठे बांधतात तर जिथं जिथं स्मॉल ओढे किंवा ट्रिब्युटरीज असतात, किंवा जर का आपलं बॅरन लँड असेल, समजा आपला व्हॉट वी कॅन से सपोज दॅट दिस इज अ प्लॉट अँड दिस इज द RLs, सपोज दिस इज 100 अँड दिस इज 99 मीटर्स RL. मग चेक डॅम म्हणजे काय असणार की ड्यू टू रेनफॉल द डिरेक्शन ऑफ द रन ऑफ विल बी फ्रॉम हायर एलिव्हेशन टू द लोअर एलिव्हेशन. If you are going to have a trench across the slope, okay, तर आपण चेक बंड्स असं म्हणतो किंवा बांध म्हणतो आपण त्याला, किंवा तो मे बी दॅट यूज टू बी हॅव अन गॅबियन स्ट्रक्चर. बऱ्याच वेळा दगडाचं असतं किंवा बऱ्याच वेळा गणी बॅग्स असतात, त्याच्यामध्ये वाळू किंवा खडी मिसळून किंवा दगड टाकून त्याच्यामध्ये बरोबर तसं गॅबियन स्ट्रक्चर तयार केलं जातं. दोज आर ऑल्सो कन्सिडर्ड ऍज अन चेक स्ट्रक्चर्स. वॉटर स्मॉल स्ट्रक्चर्स constructed for the conservation of the water. So बंडिंग करायचं म्हणजे काय करायचं, मग असे
बांध घालून घ्यायचे. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल बघा, नाला बंडिंग करणे, त्यानंतर फॉरेस्ट मध्ये असे अक्रॉस दी सॉरी अलॉंग द कंटूर चाऱ्या खोदणे, दोज कम्स अंडर दी स्मॉल चेक डॅम्स और सॉरी स्मॉल बंडिंग्स. आणि असे जर का आपण वियर्स कन्स्ट्रक्ट केल्या किंवा छोटे छोटे गॅबियर स्ट्रक्चर तयार केले तर त्यांना आपण ते चेक डॅम्स असं म्हणतो. चेक डॅम्स म्हणजे काय करतात, त्यांचा पर्पज काय आहे की कन्झर्वेशन ऑफ दी सॉइल और अवॉइडिंग दी मुवमेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. म्हणजे काय करतात त्यांना, दे हॅव टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल दोज आर गेटिंग डिटॅच्ड फ्रॉम दिस एरिया. ते म्हणून त्यांना आपण चेक डॅम्स असं म्हणतो. देयर इज अ बंडिंग चेक बंड्स, then sedimentation control that ultimately we had seen. So those are the some of the methods, those are adapted for the watershed management, that is for both conservation of soil and water. Okay, after this now the next point that which we are going to have, that is about the reservoir sedimentation. तर रिझर्वायर सेडिमेंटेशन म्हणजे काय आणि त्याचे कंट्रोल करण्याचे मेजर्स काय काय आहेत, that detailed study in the reservoir in the reservoirs that will be in next unit, next subject, next semester, hydraulic structures and hydropower engineering. In that a separate unit is there, there is a reservoirs. Okay, in that is from the selection of the site to the control of the control of the sedimentation, that detailed study is there. Here we are going to have a brief overview of the same. सो रिझर्वायर सेडिमेंटेशन म्हणजे काय असणार आहे की आपण एखादं डॅम ज्यावेळेस एखाद्या नदीवरती बांधतो त्यावेळेस त्या डॅम मुळे काय होतं की पाणी तिथं थांबून राहत आहे आणि पाणी साचून राहत आहे. जर का ते पाणी थांबून राहिलं आणि साचलं तर काय होणार आहे, जे काही नदीमधून येणारं पाणी आहे ते तिथं थांबल्यामुळे त्या पाण्याबरोबर येणारे जे काही सँड पार्टिकल्स असतील ते पार्टिकल्स काय होतात तिथं सेटल होतात. दॅट प्रोसिजर ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन. Okay, erosion and deposition. Erosion and deposition ultimately we used to consider as an sedimentation. मग हा आता आपण आपल्या भाषेमध्ये काय म्हणतो की सेडिमेंटेशन इज नथिंग बट द, मराठीमध्ये आपण गाळ साचणे असं म्हणतो. म्हणजे माती एका साइड होऊन ट्रान्सपोर्ट होऊन जिथं पाऊस पडला तिथं माती ट्रान्सपोर्ट होते आणि ती बरोबर धरणाच्या ठिकाणी येऊन साचते. धरणाच्या पुढच्या साईडला पाणी साचलेलं असतं आपण रिझर्वायर म्हणतो आणि त्या रिझर्वायरची कॅपॅसिटी कमी होते. मग असे जे सेडिमेंटेशन होत आहे किंवा जे सॉइल पार्टिकल्स येऊन तिथं सेटल होत आहेत त्याला आपण रिझर्वायरचं सेडिमेंटेशन असं म्हणणार आहे. ओके, सो दी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ रिझर्वायर कॅपॅसिटी ड्यू टू द सेटलिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन द रिझर्वायर. म्हणजे सेडिमेंटेशन मुळे काय होणार आहे, अल्टिमेटली गाळ जर का साचला तर त्या रिझर्वायरची वॉटर स्टोरेजची कॅपॅसिटी कमी होतीये. ओके, आणि गाळ तिथे जास्तीत जास्त साचत राहतो. सो दॅट इज नथिंग बट द रिझर्वायर सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन कंट्रोल इन द रिझर्वायर्स, आपल्याला कंट्रोल करायचं रिझर्वायरचं सेडिमेंटेशन जेणेकरून त्याची कॅपॅसिटी आहे तेवढी राहील म्हणजे तिथं गाळ येणार नाही, माती वाहून येणार नाही. मग काय करावं लागेल आपल्याला, वी विल बी रिक्वायर्ड टू अडॅप्ट ऑल दोज प्रॅक्टिसेस दोज वी वेर ओरिएंटिंग दोज वी वेर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वॉटरशेड मॅनेजमेंट. आपण वॉटरशेड मॅनेजमेंटच्या दृष्टिकोनातून जे काही पॅरामीटर डिस्कस केले तेच पॅरामीटर्स पुन्हा एकदा आपल्याला त्या रिझर्वायरचं सेडिमेंटेशन कंट्रोल करण्यासाठी करता येते. दॅट टू बी प्री कन्स्ट्रक्शन मेजर्स वी कॅन से किंवा पोस्ट कन्स्ट्रक्शन दोघांमध्ये येतील. म्हणजे रिझर्वायर फॉर्म होण्या अगोदर, डॅम बांधण्या अगोदर जर का आपण व्हेजिटेशन केलं, त्यानंतर स्ट्रीप क्रॉपिंग केलं, ओके, त्यानंतर आणखी आपण जर का टेरेसिंग केलं, टेरेस बंडिंग केलं, चेक डॅम्स कन्स्ट्रक्ट केले तर अल्टिमेटली होणारं जे इरोजन आहे ते थांबेल आणि त्या रिझर्वायर मध्ये येणारा गाळ कमी होईल. विल सी नाउ वन बाय वन दोज पॅरामीटर्स. प्री कन्स्ट्रक्शन मेजर्स आणि पोस्ट कन्स्ट्रक्शन मेजर असे दोन टाइप येतात सेडिमेंटेशन कंट्रोलचे. पहिला म्हणजे प्री कन्स्ट्रक्शन मधला सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल साइट फॉर द रिझर्वायर. रिझर्वायरला साइट अशा ठिकाणी सिलेक्ट करायची की जिथं येणारं जे पाणी आहे ते साधारणतः क्लिअर असेल. म्हणजे जिथं नदीचा स्लोप ऑफ द रिव्हर विल बी अ फ्लॅट and it will not be that much undulating or that much steep. जर का स्टीप स्लोप नसेल तर त्या ठिकाणी कंपल्सरीली जे काही येणारं जे वाहणारं जे पाणी आहे त्या वाहणाऱ्या पाण्याची व्हेलॉसिटी कमी होईल आणि व्हेलॉसिटी कमी झाल्यामुळे काय होणार आहे, अल्टिमेटली द सेडिमेंटेशन विल बी द लेस वन. फर्स्ट वन. सेकंड वन इज
कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम इन अ स्टेजेस. डॅम तयार करत असताना टप्प्याटप्प्याने करायचं. म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये डॅम तयार केला की जी काही येणारी गाळ आहे किंवा माती आहे ती कंपल्सरी त्या डॅमवरून वाहून जाईल. समजा आपल्याला 100 फीट हाईटचा डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा, टोटल हाईट आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये समजा आपण 9 फीटच कन्स्ट्रक्ट केलं तर काय होणार आहे, अल्टिमेटली द पोस्ट फ्लड वॉटर विल बी अलाउड टू मूव्ह अँड दॅट dirt particles or the dust particles or the soil particles will be removed from the surface. त्या पॉइंट पासून सगळे पार्टिकल्स हे विरोध होत जातील. जसं की आपण टप्प्याटप्प्याने स्टेजेस मध्ये डॅम बांधत गेलो तर अल्टिमेटली रिझर्वायरचं होणारं सेडिमेंटेशन हे कंट्रोल होणार आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ चेक डॅम्स म्हणजे मेन डॅमच्या अगोदर छोटे छोटे डॅम्स, वियर्स, बंधारे वगैरे अगोदर बांधून घ्यायचे त्याच्या अपस्ट्रीम साईडला. तिथं काय म्हणजे का आपण ते छोटे छोटे डॅम्स बांधले तर अल्टिमेटली पाणी अगोदर मेन डॅम पर्यंत येण्या अगोदर त्या चेक डॅम्स मध्ये स्टॉप होईल, थांबलं जाईल. आणि तिथं थांबल्यामुळे काय होईल तर तिथली जी चेक डॅमची कॅपॅसिटी आहे ती कमी होईल आणि मेन रिझर्वरची कॅपॅसिटी आपली कमी होणार नाहीये. त्याच्यामुळे सेडिमेंटेशनमुळे. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट वन इज द व्हेजिटेशन. अल्टिमेट अँड बेस्ट और ideal method we can say that is used for the conservation of the soil and water, that is for the watershed management and to control the reservoirs sedimentation is the vegetation. जेवढं तुम्ही त्या कॅचमेंट एरियामध्ये व्हेजिटेशन वाढवाल, जेवढं तुम्ही जास्तीत जास्त प्लांटेशन कराल, तेवढं वाहून जाणारी माती कमी असेल, तेवढी तुमची जास्तीत जास्त सॉइल कन्झर्व होईल, तेवढी जास्तीत जास्त वॉटर कन्झर्व होईल. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द अंडर स्लुइसेस म्हणजे डॅम बांधत असताना त्याला खालच्या बाजूला एक स्लुइस वे काढायचा, जेणेकरून जर का तो स्लुइस वे आपण ओपन केला तर साठलेला गाळ पूर्णपणे निघून जातो. सो दोज आर दी प्री कन्स्ट्रक्शन मेजर्स. सेकंड वन इज पोस्ट कन्स्ट्रक्शन म्हणजे आता डॅम बांधलेला आहे आपण आणि आता सेडिमेंटेशन व्हायला लागले तर काय करायचं. सो इन सच केसेस द प्रॅक्टिसेस दोज आर अडॉप्टेड फॉर द कंट्रोल ऑफ दी sedimentation. Those are the first one is that is the removal of the post flood water. म्हणजे पूर आल्यानंतर ना जे काही पाणी राहतं त्या पाण्यामध्ये भरपूर सारा गाळ आणि भरपूर सारी सॉइल पार्टिकल्स, इतर फॉरेन मटेरियल, झाडाच्या फांद्या, झाडं वगैरे राहतात. ते जर का आपण रिमूव्ह करू शकलो तर अल्टिमेटली ते तिथं सेटल होणार नाहीये, म्हणजेच रिझर्वरची कॅपॅसिटी अल्टिमेटली मेंटेन होणार, म्हणजे सेडिमेंटेशन होणार नाही. देन मेकॅनिकल स्टरिंग ऑफ द सेडिमेंट्स. टाकलाय गाळ येऊन आता आपल्याला बाहेर काढायचंय तर मध्यंतरी स्कीम सुरू होती बघा, म्हणजे छोट्या छोट्या लेक्स मधलं, पॉन्ड्स मधलं, तळ्यांमधलं गाळ काढून दिला जायचा, म्हणजे फुकटमध्ये. म्हणजे गव्हर्नमेंट हॅज टेकन ओव्हर दॅट स्कीम. असं म्हणजे छोटे छोटे प्रत्येक गावाला साधारणतः छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स असतात, त्यांच्यामधल्या गाळ काढण्याची स्कीम गव्हर्नमेंटने फुकटमध्ये राबवली होती, जेणेकरून तो गाळ काढल्यामुळे काय होणार आहे, पुन्हा तिथं जास्तीत जास्त पाणी साचून राहणार आहे, म्हणजेच तिथल्या रिझर्वरची कॅपॅसिटी इम्प्रूव्ह होणार आहे. मग तो काढण्यासाठी काय करायचं आपल्याला, ते डायरेक्टली त्यांनी एक म्हणजे ड्रेजिंग म्हणजेच मेकॅनिकल स्टरिंग म्हणजे काय करायचं की त्या गाळामध्ये थोडंसं पाणी शिल्लक असतानाच काय करायचं, त्याच्यामधनं ते ढवळून घ्यायचं, मिक्स करायचं. मिक्स केल्यामुळे काय होणार आहे, ते जे पूर्णपणे स्टरिंग झाल्यामुळे सगळेचे सगळे पार्टिकल्स हे सस्पेंडेड मोड मध्ये येतात आणि सस्पेंडेड मोड मध्ये आले की स्लुइस वे ओपन करून द्यायचं आणि त्या रिझर्वायर मधलं पाणी पूर्णपणे त्या गाळाबरोबर बाहेर निघून जातं. इट इज आयडिया. आणि दुसरं म्हणजे काय की डायरेक्टली मेकॅनिकली जिथं हार्ड झालेलं आहे किंवा जिथं ड्राय झालेलं आहे, ते सेडिमेंटेशन साचलेला गाळ ड्राय आहे, तो डायरेक्टली मेकॅनिकल ड्रेजर्सनी किंवा जेसीबी, कोकलेन्स वगैरे अशा अर्थ मुव्हर्सनी तो डायरेक्टली तिथून बाहेर काढून द्यायचा. ओके. देन इरोजन कंट्रोल अँड सॉइल कन्झर्वेशन दॅट वी नीड टू बी हॅव. ओके. दिस इज अबाउट दी reservoir sedimentation and the controls measures, that is post control and pre construction measures. Next one is the rainwater harvesting. पावसाचं पाणी साठवून का ठेवायचं. Why to go for the harvesting of the rainwater. पडणाऱ्या पावसाचं पाणी का जतन करून ठेवायचं किंवा का ते स्टोअर करून ठेवायचं, वापरात आणायचं. कारण पावसाचं पाणी जर का पडत असताना पाऊस जर का इनफिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त असेल तर ते अल्टिमेटली वाहून जात आहे. जर का वाहून जाणाऱ्या पाण्यासाठी आपण एखादे रिझर्वायर्स वगैरे कन्स्ट्रक्ट केले तर त्या रिझर्वायर मध्ये पाणी जाऊन थांबणार आहे, अल्टिमेटली इट विल बी गेट स्टोअर्ड देअर. बट इफ दॅट इज बियॉन्ड द रिझर्वर कॅपॅसिटी वी नीड टू रिलीज दॅट अँड अल्टिमेटली इट यूज टू जॉईन टू द सीज अँड ओशियन्स. अल्टिमेटली ते कुठे जातं तर समुद्रामध्ये जाऊन बरोबर पाणी जातं लास्टला.
ते वेस्ट झालं. वी हॅव नॉट, दिस विल नॉट बी युज्ड नाउ. परंतु उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, आपल्याकडे पाण्याची कमतरता भासते. मग तेच पडणाऱ्या पावसाचं पाणी जर का आपण पावसाळ्यामध्ये स्टोअर करून ठेवलं, हार्वेस्टिंग करून ठेवलं, त्याचं बरोबर जर का आपण जतन करून ठेवलं, तर ते आपल्याला ज्या ज्या वेळेस लागेल त्या वेळेस उन्हाळ्यामध्ये आपण ते युटिलाइज करू शकतो. Then under the rainwater harvesting we have a different thing, that is म्हणजे का करायचं, कसं करायचं, that is a water management, that is the importance and need. म्हणजे काय गरज काय आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये पाऊस खूप पडतोय, अबंडंट क्वांटिटी मध्ये पडतोय, आणि उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे पाऊस नाहीये. मग उन्हाळ्यामध्ये पाणी नाही आपल्याकडे. जरी रिझर्व्हायर मध्ये असेल तर रिझर्व्हायर हे आपल्यापासून खूप दूरवरती असतो, मग तिथून पाणी आपल्याला आणणं शक्य होत नाहीये. इट बिकम्स अँड समवॉट टीडियस. So to avoid those things, we need to go for the harvest the water and conserve the rainwater during a monsoon season, so that it will be made available wherever it will be required. Okay. Then to mitigate the hazards of the drought, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये दुष्काळामध्ये आपल्याला वापरता येईल त्यासाठी, टू ओव्हरकम द स्कार्सिटी द वॉटर ड्युरिंग द ऍक्टिव्ह ब्रेक इन अ मान्सून. पावसाने जर का आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा दडी दिली म्हणतो, दांडी मारली म्हणतो पावसाने, म्हणजे पाऊस जर का जास्त वेळ नाहीच पडला तर आपण जे काही रेन वॉटर हार्वेस्ट केलंय, पडलेल्या पावसाचं पाणी स्टोअर केलंय, ते पाणी नंतर आपण त्या ब्रेक पिरियड मध्ये मान्सूनच्या आपण वापरू शकतो. देन टू मेक वॉटर अवेलेबल थ्रू आउट द इयर इन सफिशियंट क्वांटिटी. अल्टिमेटली during a monsoon, though there will not be rainfall, but we will be able to have utilize the water because we have stored that, harvested that water and stored during a rainy season or monsoon season. Then store the water to cope up with the delaying in a start of the monsoon. बऱ्याच वेळा काय होतं की मान्सून लवकर येत नाहीये. Nowadays in this 2-3 years we are observing that monsoon is coming, arriving in time or before time. म्हणजे मान्सूनचं आगमन साधारणतः आपल्याकडे 10 ते 12 तारखेपर्यंत होतं जून मध्ये. ते सध्याला आपण पाहतो की 1 जून, 3 जून किंवा 7 जूनच्या दरम्यान होतं. म्हणजे अल्टिमेटली नाउडेज वी आर ऑब्झर्विंग दॅट इट इज कमिंग, इट इज नॉट डिलेइंग. बट in the previous years, if you see the data, in some of the years we found that the monsoon has arrived at the end of the June, at the mid of the June, or at the start of the beginning of the July also. Means this is a delaying. So in such delaying, we should have water for the drinking, irrigation, etc. And to cope up with that, or to make the water available during such conditions, situations, we need to go for the rainwater harvesting. Okay. Then methods of, हे झालं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वगैरे सगळं झालं आपलं. तर आपण वॉटर कन्झर्व केलं, सॉइल कन्झर्व केली, माती संवर्धन केलं, मृदा संवर्धन केलं, जल संवर्धन केलं. तर पाणी साचवलेलं आपण आता आपल्याला ते डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दॅट वॉटर फॉर द व्हेरियस पर्पजेस, इरिगेशन असेल, ड्रिंकिंग असेल, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला पाणी डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. सो व्हॉट आर दोज मेथड्स? द फर्स्ट वन इज द थ्रू द कॅनल्स. म्हणजे रिझर्वायर मधून आपण काय करतोय, through the canals we are distributing the water to the farmers, or for the drinking purpose, or for the industrial sectors. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आपण पाणी डिस्ट्रीब्यूट करतो that is by the canals. ठीक आहे. मग कॅनल मधून जर का शेतीला पाणी दिलं जात असेल तर ते कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं? तर कॅनल मधून पाणी चाललं, in all the canals, that is the minor, major distributaries or the water courses, etc. The sequence of the bottom to the top is followed. एकदम टेल टू टॉप असं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे शेवटच्या शेतकऱ्याला पाणी अगोदर दिलं जातं, नंतर ना हळूहळू टप्प्याटप्प्याने वरती येत जाते. म्हणून अल्टिमेटली जो आपले टॉपला फार्मर असेल त्याला पाणी दिलं जातं. त्याच्यातून अप्रोच फॉलो. मग हे देत असताना कॅनल मधलं पाणी वेगवेगळ्या मेथड्स अप्लाय केले जातात. पहिला कॅनल मधला कोट आहे कोऑपरेटिव्ह वॉटर युजर्स ऑर्गनायझेशन. मे बी यू हॅव हर्ड अबाउट दिस. सोसायटी हा शब्द ऐकलाय का? पाण्याची सोसायटी केली म्हणतात, कॅनलच्या पाण्याची सोसायटी केली. म्हणजे काय असतं की त्याच्यामध्ये एक वॉटर ग्रुप असतो, ग्रुप असतो फार्मरचा, आणि त्या फार्मरचा ग्रुपच काय करतो की दे यूज टू टेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉटर. त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना किती लागणार आहे त्याचा हेड असलेलं सेक्रेटरी असं म्हटलं जातं. दॅट यूज टू कलेक्ट द वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द फार्मर्स. ही ऑर शी इज टू कलेक्ट द रेव्हेन्यू ऑल्सो फ्रॉम ऑल द फार्मर्स, अँड ही इज टू deposit that amount, and he used to convey that he used to convey the requirement of the water to the authorities, government authorities. Okay, this is the cooperative water users organization. Okay, this is the group of the farmers
which decides the water allocation for the various crops and the farmers, and as per that they collect the revenue charges from all the farmers and decide the strategic plan about the irrigation rotation etc. म्हणजे किती दिवसांनी नंतर इरिगेशन पाहिजे आहे, कोणत्या शेतकऱ्याला किती पाणी द्यायचं, कोणाची किती रिक्वायरमेंट आहे, कोणाचं कोणतं क्रॉप आहे, मग कोणाकडून किती चार्ज घ्यावा लागेल त्या पाण्याचा, ते गव्हर्नमेंट डिसाईड केलं असतं, त्याबद्दल तो चार्ज कलेक्ट करणे आणि तो गव्हर्नमेंटला देणे. त्यानंतर ना गव्हर्नमेंट काय करतं की अथॉरिटी काय करते की डायरेक्टली कॅनल मधून पाणी त्या पर्टिक्युलर सेक्शनला देते, आणि तो सेक्शन म्हणजे काय, ते आपला जो ग्रुप असणार फार्मरचा, दॅट ग्रुप ऑफ द फार्मर इज टू गो फॉर द इरिगेशन. दॅट इज द कोऑपरेटिव्ह वॉटर युजर्स ऑर्गनायझेशन, ज्याला एक हेड असतो ना, हा ग्रुप ऑफ फार्मर असतो. सेकंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्युशन अंडर दी पुढचं त्याच्यावर थोडंसं कंटिन्युएशन घेतलं मी. Under it that cooperative water users organization is under the observation of government officials with tail to top approach. स्टार्टिंगला एकदम शेवटच्या शेतकऱ्याला पाणी द्यायचं, ओके, आणि त्यानंतर ना हळूहळू टप्प्याटप्प्याने वरती येत जायचं. इट इज अ tail to top approach which is followed mostly in all the irrigation practices those are undertaken or those are coming under the government authorities. So please do remember this tail to top approach. Okay, then the next one is from the well. आता हे आपण कॅनलमधून पाणी येत होतं, आपण डिस्ट्रीब्यूट कसं केलं ते बघितलं. ओके, म्हणजे एक मी घेतलं फक्त कोऑपरेटिव्ह वॉटर युजर्स ऑर्गनायझेशन घेतली. बऱ्याच वेळा काय होतं की डायरेक्टली कॅनल मधलं पाणी हे द गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज यूज टू गिव्ह टू द इच अँड एव्हरी फार्मर, ती ही पद्धत आहे. सेकंड वन इज फ्रॉम द वेल. विहीर आहे आणि विहिरीचं पाणी आपल्याला वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना द्यायचं आहे. तर बऱ्याच वेळा कसं होतं की सुरुवातीला एक विहीर असते, आपल्या वडिलांनी ती विहीर खोदलेली असते. समजा आपण आपल्या फॅमिलीमध्ये किंवा आपण 2 किंवा 3 भाऊ किंवा बहिणी आहोत. आफ्टर फॅमिली डिव्हायडेशन नंतर काय होतं की प्रत्येक जण म्हणतो की प्रत्येकाला काही शेती वाटून दिलेली असते वडिलांनी, आणि प्रत्येकाला त्याचं इरिगेशन करायचं असतं. मग काय ठरतं की समजा आपल्याकडे 2 हे आहेत फार्मर्स आहेत, समजा जस्ट मी आय विल गो फॉर दॅट. आपल्याकडे सुरुवातीला हे टोटल फील्ड होतं. जस्ट दिस इज द फील्ड इनिशियली वी वर हॅव्हिंग. हे आपल्याकडे सुरुवातीला असणारं क्षेत्र होतं, आणि या क्षेत्रामध्ये इथं कुठेतरी आपल्याकडे एक विहीर आहे, मोठी विहीर आहे, त्याच्यावरून हे पूर्णपणे इरिगेट होत होतं. आता काय झालं याच्यामध्ये, याचं डिव्हायडेशन झालं दोघांमध्ये किंवा तिघांमध्ये करू समजूया आपण. 2 भाऊ आहेत आणि 1 बहीण असं आपण अजून करूया. फर्स्ट वन विल कन्सिडर ऍज अ ए, सेकंड वन विल कन्सिडर ऍज अ बी, अँड थर्ड वन ऍज अ सी. हे ह्या तिघांमध्ये काय झालं, टोटल जे फील्ड होतं ते डिव्हाइड झालं. मग त्या तिघांनी जर का क्रॉपिंग केलेलं असेल तर हे क्रॉपिंग केल्यानंतर ना जो काही त्यांचा एरिया आहे, दॅट एरिया इज डिपेंडंट ऑन दिस वेल ओनली, असं आपण अजून करूया की या विहिरीवरतीच पूर्णपणे इरिगेशन हे डिपेंडंट आहे. ओके, सो इफ इट इज सो देन इन दिस केस वी नीड टू सप्लाय द वॉटर फ्रॉम दिस वेल टू द फील्ड ऑफ ए, फील्ड ऑफ बी अँड फील्ड ऑफ सी. या तिघांच्या शेतीला आपल्याला पाणी द्यायचं आहे. मग ऍट ए टाइम तिघांच्या शेतीला आपण पाणी देऊ शकणार आहे का रे इथं? इज इट पॉसिबल टू सप्लाय द वॉटर टू द ऑल 3 ग्रुप्स ऍट ए टाइम? शक्य आहे का हे? इट्स नॉट. तर इन दॅट केस व्हॉट वी यूज टू डू, or what it is to be get decided, give the turn of the water of a 2 days or 1 day to each one. म्हणजे याला पहिले 2 दिवस दिले, बी ला नंतरचे 2 दिवस दिले, सी ला नंतरचे 2 दिवस दिले, आणि नंतर ना नेक्स्ट रोटेशन विल बी नाउ बिगिन्स फ्रॉम द ए एंड्स टू द सी. सी ला एंड झालं की पुन्हा ए पासून सुरुवात होणार, बी कडे येणार, पुन्हा सी कडे जाणार. लाइकवाइज द रोटेशन वी यूज टू हॅव फॉर दिस फार्मर्स फ्रॉम अ सिंगल वेल. And this technique or this methodology of the water distribution is called as a वाराबंदी. ऐकलं का शब्द वाराबंदी? आपल्याकडे म्हणतात की पाळीने पाणी दिलं, टप्प्याटप्प्याने, based on the time scale we used to give the water or provide the water to the different farmers from a single well. That is called as a वाराबंदी scheme. Okay, and ही सगळीकडे implement केली जाते. Okay, so from the open wells, if a single well provides water to number of farmers, then irrigation scheduling is decided on the basis of the time, hours or days. तासावरती किंवा दिवसावरती ठरलेलं असतं.
जसं मी दाखवतो तसं, or weeks for a farmer and to next farmer and it's a continuation in rotation. म्हणजे पहिल्या शेतकऱ्याला पहिले 2 दिवस, दुसऱ्या शेतकऱ्याला पुढचे 2 दिवस, तिसऱ्या शेतकऱ्याला पुढचे 2 दिवस, नंतर तिसरा शेतकरी संपला, समजा 3 जणच आहेत, पुन्हा पहिल्या शेतकऱ्याला रोटेशन येणार. So this type of the rotation is by that rotation the water distribution is allocated, or water will be given distributed to the farmers, and this scheme is called as a Varabandi. So if the irrigation rotation is decided on the time basis or on the base of the time, then in that case it is called as a Varabandi scheme of a distribution of the water. Okay, next जो पॉइंट येतो की मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ द कॅनल रेव्हेन्यू, म्हणजे कॅनलचं जे पाणी आपल्याला मिळतं, शेतकऱ्यांना मिळतं, त्याचं रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटला कसा जनरेट होतो, म्हणजे त्याच्यापासून सरकारला कसे पैसे मिळतात आणि किती मिळतात आणि ते कसे आकारले, त्याची आकारणी कशी केली जाते, रेव्हेन्यू चार्जेस कशी चार्ज केले किंवा पैसे कशी आकारणी केली जाते. साधारणतः गव्हर्नमेंट कडून 2 पद्धतीने केलं जातं, एक म्हणजे एरिया बेसिस आणि दुसरं म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस. एरिया बेसिस मध्ये काय ठरलेलं असतं की एकराला 200 रुपये, एकराला 300 रुपये, क्रॉपच्या पद्धतीने ना. ऊस असेल, शुगर केन असेल, एकराला 400 रुपये, मेज असेल एकराला 300 रुपये, ऑर्चार्ड फळबागा असतील एकराला 500 रुपये, जवार असेल एकराला 250 रुपये. लाईकवाईज द गव्हर्नमेंट हॅज डिसाइडेड द फिक्स्ड रेव्हेन्यूज. ओके, फिक्स्ड चार्जेस आता नॉट रेव्हेन्यू. रेव्हेन्यू म्हणजे काय म्हणतात त्याला, जनरेट होणारी अमाऊंट झाली. द फिक्स्ड चार्ज ठरवलेला असतो एकरावरती. आणि जर का शेतकऱ्यांनी समजा 10 एकर्स इरिगेट केलं आणि त्या 10 एकर्स वरती पूर्णपणे शुगर केन होता, मग तिथं जर का असेसमेंटची स्कीम जर का बाय एरिया असेल तर एका एकराला 500 रुपये, 10 एकर इरिगेट केले, 500 into 10, 5,000 rupees will be required to pay by the farmer to the government authority. It is a 10,000 revenue is getting generated for the government through that canal. Likewise, this is on the basis of the area. किती एरिया इरिगेट केला आणि त्या एरियामध्ये क्रॉप कोणतं होतं. दुसरं म्हणजे मोस्ट इफेक्टिव्ह, दॅट इज अ व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस. व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस वरती काय केलं जातं की फार्मरने अगोदर सांगितलेलं असतं की मला 1 क्युमेक सप्लाय हा 10 hours वर थोडा पाहिजे आहे. मग त्याच्यासाठी तुमचा जो काही चार्ज आहे तो आकारा, चार्ज नाव असं सांगितलं जातं. मग तेवढा चार्ज गव्हर्नमेंटने अगोदरच पास काढलेला असतो, पैसे पे केलेले असतात. मग डायरेक्टली त्या 1 क्युमेक हा सप्लाय बरोबर 10 hours त्या फार्मरला दिला जातो. मग इथं काय होतं की फार्मर त्या 10 hours मध्ये जी 1 क्युमेक सप्लाय मिळते त्या सप्लाय मध्ये तो जास्तीत जास्त एरिया इरिगेट करतो, म्हणजे ड्युटी वाढवतो. म्हणजे अल्टिमेटली दी वॉटर ऍप्लिकेशन इफिशियन्सी वाढते आणि वेस्टेज जे होतं पाण्याचं ते वेस्टेज पूर्णपणे थांबतं. कशामध्ये? व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस मध्ये. परंतु ते जर का एरिया बेस मेथड बघितली तर एरिया बेस मेथड मध्ये होणारा लॉस हा पाण्याचा खूप जास्त राहतो. आणखी दुसऱ्या पद्धती आहेत, दोज हू विल डिस्कस नाउ वन बाय वन. फर्स्ट वन इज असेसमेंट बेस्ड ऑन दी क्रॉप रेट बेसिस ऑर द एरिया बेसिस. त्याच्यामध्ये काय केलं, चार्ज इज फिक्स्ड बाय कन्सिडरिंग द क्रॉप ग्रोन इन एरिया. कोणतं पीक घेतलं त्याच्या पद्धतीने त्या एरियामध्ये त्याला फिक्स्ड चार्जेस लावले जातात and they are collected. The basis for the same is the cash value of the crop. बऱ्याच वेळा असं म्हटलं मी की जर का कॅश त्या पिकापासून मिळणारं जे उत्पन्न आहे किंवा मिळणारं जे काय म्हणतात त्याला रेव्हेन्यू आहेत फार्मरला, त्याच्यानुसार सुद्धा बऱ्याच वेळा रेव्हेन्यू चार्जेस गव्हर्नमेंट पाण्याला आकारतो. जर का जास्त पैसे देणारं क्रॉप असेल तर त्याला जास्त चार्ज आकारला जातो पाणी देताना गव्हर्नमेंट कडून. कमी रेव्हेन्यू जनरेट करणाऱ्या क्रॉपला कमी चार्ज आकारला जातो त्या पद्धतीने. दॅट इज बेसिस फॉर द सेम इज द कॅश व्हॅल्यू ऑफ द क्रॉप, वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, टाइम ऑफ अ डिमांड इन रिलेशन विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर इन अ रिझर्वायर. म्हणजे काय, उन्हाळ्यामध्ये जर का आपण पाणी देत असेल तर ऑब्व्हियसली चार्ज जास्त पडणार. पावसाळ्यामध्ये जर का आपण पाणी कॅनलकडून घेत असेल तर कॅनलकडून मिळणाऱ्या त्या पाण्याला चार्ज हा कमी असतो, कारण abundant quantity of the water is available in the reservoir. But in a summer season, available quantity of the water is so less, and in that case, we need to pay the large amount or additional amount of the for the getting the water from the canal. Okay. Example for sugarcane and orchards, ज्यांची water requirement जास्त आहे, revenue जास्त मिळतात आपल्याला. Rate of irrigation is high as they yields more at the same time they requires more water.
लागणारी पाण्याची क्वांटिटी ही जास्त आहे, त्याच्यापासून मिळणारं उत्पन्नही जास्त आहे, त्याच्यामुळे त्या पिकांना जास्त आकारलं जातं. ओके. दुसरं म्हणजे याचे ड्रॉबॅक्स होतं काय आहे, तोटे काय आहे त्याच्या बरोबरचे ड्रॉबॅक्स. आज चार्जेस आर नॉट ॲज पर द क्वांटिटी ऑफ द वॉटर युज्ड बाय द फार्मर. द फार्मर प्रॅक्टिसेस द फ्लडिंग, म्हणजे शेतकरी सरळ सरळ पाणी सोडून देतो आणि पाणी थांबवून ठेवतो, तुंबवून ठेवतो मोठ्या प्रमाणामध्ये, which results in a wastage of the water. Farmers near the head utilizes more water than the farmers at the tail. जे वरच्या बाजूला शेतकरी असतात ते जास्त पाणी वापरतात आणि खालच्या बाजूला शेतकऱ्यांना पाणी कमी मिळतं. Then the farmers used to irrigate the same area number of the times during the rotation of the canal. म्हणजे कॅनलला पाणी आल्यानंतर आल्या वेळेस तो शेतकरी एकच पीक 2, 3, 4 वेळा इरिगेट करत बसतो, कारण अल्टिमेटली एरिया बेसवरती शेतकरी सरळ म्हणतो मी पाणी घेतलंच नाहीये, मी आताच इरिगेट करतोय. ओलं असतानाच म्हणजे वेट कंडिशन असतानाच त्या क्रॉपची किंवा सॉइलची पुन्हा पाणी दिलं जातं, इरिगेट केलं जातं. सो लाईकवाईज द फार्मर इज टू गो फॉर मल्टिपल इरिगेशन ऍट द सेम टाइम. देन नेक्स्ट मेथड इज द व्हॉल्युमेट्रिक असेसमेंट मेथड. म्हणजे इथं काय आहे की डायरेक्टली क्वांटिटी जी आहे ती फिक्स्ड असते, ती क्वांटिटी तेवढीच त्या शेतकऱ्याला दिली जाते. ओके. सो इन दिस मेथड water charges are fixed as per the volume, that is the quantity of the water supplied to the farmer. Then next one is assessment on the seasonal basis, season wise, summer season, winter season, monsoon season. Okay. So in this method the water charges are fixed by considering the seasons such as kharif, rabi, summer. Okay. Kharif म्हणजे आपण काल बघितलं होतं, kharif is for the monsoon, rabi is for the near about the winter, and the summer season as usual. So if you're considering the water assessment in 3 seasons, then for the summer season, water charge will be more than the Kharif and Rabi. Why is it so? Because available water quantity is less in the reservoir also. And for conveying that from the reservoirs to the field, it results in a huge loss. So to overcome that, or to what we can say, compensate that, the charges government used to offer are more. Okay. Then assessment based on the composite rate basis of the consolidated assessment. The consolidated assessment मध्ये काय केलं जातं की लँड रेव्हेन्यू म्हणजे सारा म्हणतो आपण त्याला, जमिनीचा कर, सारा पद्धत आपण म्हणतो, जमिनीचा कर आणि पाण्याचा चार्ज दोन्ही एकत्र केलं जातं, एकत्रितरित्या घेतलं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज अन assessment based on the composite rate basis or consolidated assessment. So in this method is applied only in a few states where land revenue are collected along with the water charges. म्हणजे जमिनीचा कर जो असतो, सारा असतो, आपण म्हणतो सारा भरला आपण, that tax, land tax and the water charges are collected at the same time. एकाच वेळेस जर का एकत्रित घेतले जात असतील तर त्याला आपण काय म्हणतोय, assessment based on the consolidated assessment or the composite rate based assessment. Okay. Then next one is permanent assessment or the betterment charges. त्याचं लेव्ही असं म्हटलं जातं. परमनंट असेसमेंट किंवा बेटरमेंट लेव्ही मध्ये काय होतं की बरेच शेतकरी म्हणतात की आमच्या शेतापासून कॅनल गेलाय परंतु आम्ही त्याचं पाणी घेत नाही, आम्हाला त्याचा चार्ज नको. परंतु काय होतं, when the canal used to run from the particular region, it used to result in a deep percolation, seepage and deep percolation. तर का, आणि त्याच्यामुळे वॉटर टेबल वाढतो. मग त्या शेतकऱ्याला फायदा काय होतो की त्याच्या विहिरीला किंवा बोरवेलच्या वॉटर टेबलची क्वांटिटी वाढली जाते, म्हणजे तो पाणी वाढतं आणि ते पाणी नंतर तो शेतकरी ऍसेस करत असतो. मीन्स इनडिरेक्टली दॅट फार्मर इज युटिलायझिंग द वॉटर फ्रॉम दॅट फ्रॉम द कॅनल. मग अशा केसमध्ये डायरेक्टली त्यांच्याकडून चार्ज घेतला जातो. ओके. So the farmers, those are having own source of irrigation and having farms nearby the irrigation canal. कॅनलच्या कडेला त्यांची जी शेती आहे त्यांच्याकडे स्वतःच इरिगेशन सोर्स आहे, म्हणजे विहीर आहे. They gets benefited by the deep percolation and enhancement of the cost of the land. त्याच्यामुळे काय होतं की डीप पर्क्युलेशन होते, वॉटर लेवल वाढतीये, ग्राउंड वॉटर टेबल इम्प्रूव्ह होतोय, आणि दॅट ग्राउंड वॉटर टेबल इज गेटिंग इम्प्रूव्ड बाय द कॅनल वॉटर, म्हणून त्याला आपण चार्ज करतोय. एक पद्धत झाली. दुसरा बेनिफिट काय मिळतोय की आता कॅनलच्या कडेला शेती आहे किंवा नदीच्या कडेला जर का शेती असेल तर त्या लँडची कॉस्ट वाढलेली असते. का? कारण पाणी आहे, इरिगेशन लगेच होत आहे, म्हणजे क्रॉप आपण वेगवेगळे घेऊ शकतोय. अल्टिमेटली रेव्हेन्यू गेटिंग जनरेटेड, दोज आर मोर. Okay, it means those fields gets benefited by the deep percolation and enhancement of the cost of the land. Such farmers are charged a fixed rate in the form of the levy. म्हणजे तो सारा पद्धत जे आपण टॅक्स म्हणतो तो त्यांना दर वर्षाला
100 rupees 200 rupees जे काय असेल that is a charged fixed charge दिला आकारला जातो and those farmers are free to use the water in a summer season without any additional charges. पण त्यांना नंतर जर का कॅनल मधलं पाणी वापरायचं असेल एखाद्या सीझन मध्ये तर त्यांना कोणताही ऍडिशनल चार्ज भरण्याची गरज नसते. So this is about the water charges or the revenue assessment of the canal revenues, methods of the assessment of the canal revenues. Assessment based on the composite, that is somewhat complicated. त्याच्यामध्ये कंपोजिट बेस मध्ये काय केलं जातं तर लँड रेव्हेन्यू म्हणजे जमिनीचा सारा आणि दुसरं म्हणजे कोण आहे तर वॉटर चार्जेस हे दोघं एकत्रितरित्या कंबाईन करून तिथून घेतलं जातं. ओके, दॅट इज अबाउट द कंपोजिट रेट बेसिस. I think so now this will be the last point, that is a application of remote sensing and geographic system GIS in a water resources engineering. Nowadays we are finding that whatever the alignment of the roadways, canals, etc., those are going on now. They are conducted, those alignments, that data collection is getting collected or achieved by the remote sensing GIS and GPS, geographic information system. Okay, GIS and remote sensing, without being in touch with the objects, data is getting collected about the aerial slopes, etc., vegetation cover, etc. So this technique of the remote sensing and GIS is also used in a water resources engineering for the selection of the site for the reservoirs. एखादा रिझर्वायर आपल्याला बांधायचा, डॅम बांधायचा आहे, तर तो डॅम बांधण्यासाठी आपल्याला वॉटरशेडचा जो काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत किंवा जो डाटा आहे, स्लोपचा असेल, आरएलचा असेल, तिथली युज्ड क्रॉपिंग पॅटर्न असेल किंवा सॉरी युज्ड काय म्हणतात आपण त्याला ते लँड कव्हर्स असतील, ते सर्वच्या सर्व इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस ऍप्लिकेशन केलं जातं. Okay, this is nowadays a widely used for such things. That is, data about the watershed is collected by the remote sensing and is used in a water resources system. Okay, water resources engineering. There is finding the sites suitable for construction of the dam, then for the building of the structures, laying out of the boundaries. Okay, then for deciding the sequence or the what we can say rather than the sequence, I would like to say as an what we can say check bunds, then small check dams, etc., to decide their sites, to select their sites. We are taking the help of the remote sensing and GIS. Okay, then practicing such a construction of the various soil and water conservation practices. म्हणजे आपल्याला कोणत्या ठिकाणी कोणतं सॉइल कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस अडॉप्ट करायचं किंवा वॉटर कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस अडॉप्ट करायचं आहे ते लक्षात घेण्यासाठी सुद्धा आपण डायरेक्टली रिमोट सेन्सिंगने डेटा कलेक्ट करायचा आणि त्या पद्धतीने डिसाइड करायचं विच प्रॅक्टिस वी हॅव टू गो फॉर, सच एज ग्रेझिंग, फॉरेस्ट्रेशन, check dams, slope stabilization, etc., etc. Okay, then to calculate the catchment and the reservoir yields. म्हणजे कॅचमेंटचा एरिया किती आहे तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी रिझर्वायर जर आपण सर्वे केला पूर्णपणे, डेप्थ कळाली आपल्याला वेगवेगळ्या पॉइंटची आणि सरफेस एरिया आपण जर रिमोट सेन्सिंगने घेतला, then in that case we are able to find out the capacity of the reservoir or the amount of the water stored in the reservoir. Planning for the water management, that is construction of the new reservoir, then control of the sedimentation, etc. म्हणजे आपल्याला sedimentation जर कंट्रोल करायचं असेल तर in that case will be required to go for the grazing of the greeneries or the plantation of the trees, etc., and by doing those practices we are able to control the sedimentation. And for that purpose, if you are going to take the help of the remote sensing, GIS and GPS, then in that case it becomes so easy to go for the such type of the practices and conservation of the land and water. Okay, soil and water. Okay, this is about the last unit, that is a soil and water conservation or the watershed management, we can say. Okay, thank you.